नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्वासाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपा वप्पणासनो, सर्वपापणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद मिनिस दादा। ओके, खुशी अहमदाबाद पास में आके जोर से बोलना। दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मेरी हेल्थ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। इस वजह से यहाँ मेरा शरीर साथ है, इसलिए मेरे ध्येय यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल स्थिर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड खुशी। मेरे ख्याल जी हम थोड़ा इनको एक्सपीरियंस सुनेगा। ओके, तो अभी आज पढ़ने में तो इतना दिन से सब रिपोर्ट आता है कि सब आप सिंसियर से काम करते हैं, तो वो सिंसियरिटी में आपको कैसे मालूम का सिंसियरिटी में कि आपको प्रोग्रेस कैसे हुआ? ओके, हाँ, तो श्री दीदी बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तो मैंने पढ़ाई में 2 घंटे का गोल था, लेकिन मैंने 130 आवर ही किया था। और पहले जब सॉल्व नहीं हो पा रहे थे प्रॉब्लम डीएसए सब्जेक्ट में, लेकिन अब सॉल्व हो रहे हैं। और मार्क्स कैसे आता है? अभी इम्प्रूवमेंट हुआ वो जो टेस्ट होता है तो जरा बोलना। ओके रीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना था, और पहले मैं उसमें साम्स और एमसीक्यू जो होते हैं वो खुद से सॉल्व नहीं कर पाती थी, मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ता था, लेकिन अब मैं उसे खुद से ही सॉल्व कर पाती। ओह, वेरी गुड। और आपका इंग्लिश का क्या हुआ? इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश तो मैं नहीं करती। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मैंने स्टडी में वो ये रखा था कि मैं राइटिंग में स्पीड ज़्यादा बढ़ाऊंगी, तो मैं राइटिंग में मेरी स्पीड ज़्यादा बढ़ी है। मैं 1 आवर्स में 4-5-10 जैसे पेज लिखती हूँ, 6-5 इतनी स्पीड ही बढ़ी है मेरी। तो पहले कितना था और अभी कितना था? पहले तो सिर्फ आधा पेज ही लिखती थी मैं। ओके, वेरी गुड। रुद्रा? आधा 1 पेज। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। मैंने ये सोचा था कि मैं
अच्छे हैंडराइटिंग निकालूंगा, और अब हो भी गए, अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग निकल गए। हाँ, तो अभी आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है, आप हाँ तो क्या करेगा वो? मैं प्रैक्टिस करूंगा लिखने की एक्स्ट्रा टाइम। ओके ओके। सम्यक सम्यक साउंड नहीं आता है सम्यक। ओके ओके, बाद में आएगा। खुशी खुशी चिन्हाई। मेरे पढ़ने में 1 आवर का गोल था और मैं आज 1 आवर पढ़ी थी। और मुझे मैथ्स में पहले सम्स समझ में नहीं आता था, टीचर कहती थी, और अब मुझे समझ में आ रहा है। इंग्लिश रीडिंग भी मुझे टफ वर्ड्स पढ़ना नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है पढ़ना। ओके, तो वो मैथ्स में टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ? कल टेस्ट है मैथ्स का, तब मैं बताऊंगी आपको कल कितना मार्क्स आया है ना। कितना है? अच्छा, इम्प्रूव हुआ? नहीं, कल टेस्ट है मैथ्स का, मैं आपको कल बताऊंगी। ओह वेरी कितने गुड, ओके वेरी गुड। वो करिश्मा? आज मेरी मम्मी का एग्जाम दुबारा था। ओके। मोनिका? हाँ, मुझे मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना था। पहले मुझे सम सॉल्यूशन समझ में नहीं आता था, पर अब आने लगा है। और फिजिक्स में रीडिंग प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए थी, अब थोड़ा थोड़ा आता है। और फिजिक्स में प्रॉब्लम हो को हिता दीदी को फोन करना। देवम? हाँ, जय सच्चिदानंद, मुझे हिंदी और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना था। इंग्लिश में मुझे क्वेश्चन आंसर्स इम्प्रूवमेंट करने थे, तो मम्मी जो डाइजेस्ट लाई थी तो उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर्स किए और मम्मी ने पूछे थे तो वो मुझे आए थे। और हिंदी में मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बाकी है अभी। थोड़ा यानी 50% हो गया है कवर। ओके। विधि दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट करना था। आज मेरा 1.5 घंटा था, लेकिन आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई की है। मैं पहले फिजिक्स के सम्स और एमसीक्यूज और फॉर्मूलाज याद नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से मुझे अब सब याद रहता है और सम्स मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। और इंग्लिश में भी अब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। और थोड़ा बोल दो तो आप तो आती तो नहीं है इंग्लिश सत्संग में, तो हाँ, अब से मैं स्टार्ट करूंगी। प्रैक्टिस कैसे पड़ेगा? जिसको इंग्लिश इम्प्रूव करने का है तो प्लीज कम इंग्लिश सत्संग में। खुशी? जय सच्चिदानंद, मुझे 2 घंटा पढ़ाई करनी थी, मैंने 3 घंटा पढ़ाई की है। मुझे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना था, तो मुझे इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको कैसे मालूम इम्प्रूवमेंट होता है क्या नहीं? मुझे जब मैम रीड कराती है तब मुझे पता चलता है कि मुझे आता है। ओके वेरी गुड। आ रहा हूँ। जय सच्चिदानंद, मुझे मुझे पढ़ाई में इम्प्रूव करना है, क्योंकि मम्मी जब मुझे कहती है तो मैं पढ़ाई करने नहीं बैठता हूँ। क्या किया क्या क्या किया? जब मम्मी मुझे ना पढ़ाई करने बैठती है तो मैं नहीं बैठता हूँ, पूरे दिन खेलता हूँ। ओके, व्हाट्सअप? जय सच्चिदानंद, मैंने आज हिंदी और मैथ्स में स्टडी की थी। नहीं ओके, आज की बात नहीं, ओवरऑल है वो। और आपका रिपोर्ट तो नहीं आता है तो हमको कैसे मालूम आप क्या करते हैं? अब से रोज आएगा। और अपनी दीदी है उधर? हाँ है, अनन्या पटेल नाम से है, उसे अनम्यूट करो। क्यों, अपना झगड़ा हो गया है, सेपरेट आते हैं? झगड़ा नहीं हुआ, पर अलग बैठते हैं। ओके, नो डिस्टर्बेंस। हाँ ओके। अनन्या दीदी, आपका भी रिपोर्ट नहीं आता है? कल से भेजूंगी। कल कल तो आज खाना क्यों खाता है? आप लोग खाना कब भूल नहीं जाते, दूसरा सब
दादा को भूल जाता है। ओके, आप बोलिए आपका ओवरऑल मुझे स्टडी में पहले इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? केमिस्ट्री में दिक्कत आती थी, इक्वेशन और सम्स नहीं आते थे, पर अब केमिस्ट्री में आता है सब। अच्छा, वो केमिस्ट्री का आपको प्रॉब्लम हो, वेरी गुड। केमिस्ट्री में आप कौन सा स्टडी में पढ़ती है? अनन्या, 12th स्टैंडर्ड में। या 10th? 12th। 12th, ओह ओके, तो और केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में आज के टेस्ट में 25 में से 23 आएंगे। ओह वेरी गुड, ओके ओके ओके, तो आपको कंसल्टिंग तो H3 दीदी से करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, दीपक दादा, यू वांट टू से समथिंग? बाद में मिनेश दादा को बोलेगा। यस, क्विकली। देखिए, जब आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, आपको इम्प्रूव करना है, तो आपके टाइम टेबल में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो टाइम टेबल यानी आपने टाइम एलोकेशन वो सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग से थोड़ा ज्यादा रखना है। जो सब्जेक्ट में ठीक नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल टाइम, तो इससे प्लानिंग तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यही सच्चिदानंद। यही सोचे। ओके, सॉरी, सम्यक वाक्य रह गया। और नेमिल, नेमिल, एक स्टेडी रहो, बहुत आवाज आता है आप माइक में। समय नहीं आता है सम्यक। ओके, नेमिल। जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा गोल ये है कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूं, और अब मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल लेता हूँ। ओके, थोड़ा थोड़ा करेगा तो थोड़ा थोड़ा मोर कब आएगा? वो टारगेट रखना मांगता है ना। हाँ हाँ, तो ये एवरीडे इतना करने का है, वो देख, और कैसे प्रोग्रेस होता है वो देखने का है ना। और आपको रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट में लिखो। ओके अब से लिख दूंगा। ओके, यही सच है। ओके मिनेश दादा, आपने सुना ये सब? गेटिंग गुड प्रोग्रेस, बिकॉज उन लोगों ने अभी कंसंट्रेशन किया है जिसमें कम था उन लोग का। ये आप बोलिए। ये कैसा है कि जो सब्जेक्ट पहले डिफिकल्ट लगता था, उधर भीतर बोलने का भी ये इजी है, इजी है, इजी है, तो मैं अच्छी ढंग से समझ लूंगा, सीख लूंगा, और मैं 100% कर पाऊंगा इसको। एक ऐसा निश्चय है, आप उसको सिंसियर रहते हैं तो आपका जो समझने का, ग्रास्पिंग करने का जो अंतरा है वो सब टूट जाएंगे, दर्शन के आवरण सब टूट जाएंगे, तो फिर आपको याद रखने का आसान हो जाएगा आपके लिए। इतना ही करने का, और कुछ करने का नहीं है। डरने की जरूरत नहीं कि भैया सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, अभी कैसे कर पाऊंगा, कैसे मार्क्स आएंगे, क्या करेंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। बराबर है, हमें उसके पीछे लग जाने का है कि भाई क्यों नहीं कर पाएगा, हम अवश्य करके ही रहेंगे। ये चीज भीतर रहेगी, आप पूरे आपके गोल को सिंसियर रहेंगे, आपका पढ़ाई का, याद रखने का, वो सब अंतराय टूट जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स बिना और कुछ किए आ जाएंगे। दूसरा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो अंतराय का क्या मीनिंग है विनाश आनंद जी? अंतराय मीन्स ऑब्स्टेकल्स। सबको मालूम है ऑब्स्टेकल क्या होता है? क्या होता है? हिताक्षी ऑब्स्टेकल्स बोलो, ऑब्स्ट्रक्शंस बोलो, दोनों बोल सकते हैं। हिताक्षी बा, क्या क्या ऑब्स्टेकल का क्या मीनिंग होता है स्टडीज में? कि हमें, यानी कि हमें ये याद रखना, जैसे कि हमें ये याद रखना है और हम ना रख पाए।
ओके, वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मोनिका, आपका क्या ऑब्स्ट्रक्शन लगता है? मोनिका? मुझे नहीं पता है। ओके, खुशी, ऑब्स्ट्रक्शन आपका क्या है सब्जेक्ट में? खुशी अहमदाबाद, सब सोते हैं आज, क्या हुआ? दीदी दीदी इसको जगाओ। ओके, सम्यक, आपका क्या ऑब्स्ट्रक्शन है पढ़ने में? पढ़ने में तो वो सिंसियर रहता हूँ मैं। ओके, दिनेश आनंद जी, आप सुना? आप बोलिए। चंद्रिकांत दादा, हाँ बोलिए। मेरा होमवर्क। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं एसएस में पहले क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता और अब क्वेश्चन आंसर कर पाता हूँ। तो तेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक था? एसएस, सोशल साइंस। हाँ तो एसएस तो अभी कैसा है एसएस? अब अच्छा है। ओके, आप में कुछ उसमें अंतराय है उसमें? नहीं। नहीं, ओके। आप प्रेयर करते हैं? मिनेश दादा ने बोला ऐसा। नहीं। और चंद्रिकांत आज दादा, हाँ बोलो। मेरी मम्मी केमिस्ट्री टीचर है। ओह, तो कौन सा साटार में पढ़ाती है? तो अनन्या दीदी को बोलना कांटेक्ट करे तेरी मम्मी को, क्या? ओह वेरी गुड। 11th 12th। अनन्या दीदी को बोलना कांटेक्ट करे, ओके? ओके, विनेश आनंद जी आप बोलिए अभी। तो यहाँ इतना ही समझना है कि हमारे लिए लाइफ में कोई चीज असंभवित नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कहाँ तक है? जहां तक आपका डिटर्मिनेशन, निश्चय नहीं हुआ है, वहां तक सारी चीजें असंभवित है। कि हाँ, हमें जो पाना है, जो गोल अचीव करना है, वहाँ आपका निश्चय है और निश्चय के प्रति आपकी सिंसियरिटी बनी रहती है, तो सारे अंतर टूट जाते हैं। तो याद रहता क्यों नहीं रहता? दर्शन पर से जो आवरण हटे नहीं है, उसके कारण याद नहीं रहता है। इसलिए आपको जो प्रार्थना सिखाई थी शुरुआत में, तो तभी यही बात बताई थी कि भाई दाई के पास जो शक्ति मांगते हैं, उधर बोलने का कि भाई मैं ये निश्चय करता हूँ, नक्की किया मैंने कि मुझे ये समझना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, तो मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए, अंतराय टूट जाए, ऐसी आशीष कृपा करे। बराबर है? हाँ। बराबर, ओके। ये करेंगे तो अवश्य आपके सारे अंतराय, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस टूटते जाएंगे। तो आप, मिनेश आनंद जी बोला, आप सब प्रेयर करते हैं कि नहीं करते? दीदी दीदी? हाँ, करती हूँ मैं। ओके, हिता हितश्री दीदी? करते हैं हम। करते। कौन नहीं करते? मोनिका? मैं नहीं करता हूँ। ओके, रुद्र, रुद्र को समझाए मिनेश आनंद जी। आपको रुद्र बात समझ में आई? क्या? कि मैंने चश्मा पहना है, हाँ, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे जैसा वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो कलरिंग ग्लास है, तो जैसा कलर का ग्लास है वैसा ही दिखेगा ना। हाँ, वो जो कलर वाला ग्लास है, वो कलर वाला ग्लास हम देखते हैं, वो हमारा अंतराय है, हमारे दर्शन के पर आवरण है। हाँ, तो हम नक्की करेंगे भाई आवरण क्यों नहीं टूटे, तो क्या होगा? भाई चश्मे उतार के हम पढ़ेंगे, हाँ, चश्मे निकाल दिया तो भाई जैसा वैसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? देगा। कि मेहनत करनी पड़ेगी उसमें देखने के लिए, नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात समझने की है। क्या हमारे सबके लिए बहुत आसान चीज है ये।
एक बार नक्की किया उसके साथ हम सिंसियर रह के फॉलो अप करेंगे, तो पुशअप करेंगे आपके माइंड को, वो चीज आसान आसान हो जाएगी। हाँ कल में आ गया रुद्र? हाँ भाई कब से करेगा, आज से कि कल से कि परसों? कल से चालू कर दूंगा। कल से, अच्छा चलो अच्छा है। क्या प्रेयर, कौन सी प्रेयर करेंगे रुद्र? मीनस दादा ने जो दी है। क्या बोला? क्या? मिनेश दादा ने क्या, मैं तो भूल गया, मिनेश दादा ने क्या बोला? अभी कौन सी प्रेयर करने का बोला, ऐसा पूछते हैं। प्रेयर दादा भगवान को प्रेयर करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे, क्या प्रेयर करेंगे, ऐसा पूछते हैं रजनी दादा। प्रार्थना हम ये करेंगे कि हम पढ़ाई में अच्छे हो और मेहनत कर सके और हम सब कुछ कोशिश करें और आगे बढ़े। मिनेश दादा वो ठीक है? मतलब पासिंग मार्क आया तो रुद्र पासिंग मार्क है, हम लोग को पासिंग नहीं मांगता, हमको तो 100% मांगता है, राइट रुद्र? हाँ। सी ग्रेड से चलता है तो प्रॉब्लम नहीं है, ए ग्रेड चाहिए तो फिर थोड़ा सही करना पड़ेगा। हाँ। बराबर है ना? हमें क्या प्रार्थना करने की, मैं बोला तो आप पीछे रिपीट करो। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और जो पढ़ रहा हूँ वो समझने में, जो पढ़े वो समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, वो सभी मैं तोड़ दूंगा। आप ऐसी आशीष कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र भी मालूम पड़ गया ना, तो एक रुद्र आपके लिए होमवर्क है, ये प्रेयर प्लीज हिंदी में लिखकर अपना पोस्ट करना अपना ग्रुप में करेंगे। हाँ। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी प्रेयर है, सबके लिए काम आएगी। आते हैं। क्या बोला? मेरे 90+ आते हैं। ओह वेरी गुड। तो अभी 90+ आता है, तो 90 आता है तो 99 करने में ही प्रेयर काम लगेगा। ओके। हाँ। और सब एवरीबॉडी ये प्रेयर जब आएगा तो सामने रखने का, बिफोर स्टडीज वो करने का। ओके, सब जगह पे रख दो आपके स्टडी प्लेस में, तो उसका अगले बहुत अच्छा होगा। ओके सम्यक, आपको क्वेश्चन है? सम्यक? नहीं रजनीकांत दादा। ओ आप ओके ओके ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है? ओके सम्यक, आप कर प्रेयर, आपका टर्न है। ओके। हाँ। ओके, अभी सबको मालूम पड़ गया है ये प्रेयर और क्या करने का। इससे ये मिनेश दादा, ये ऐसे प्रे करेगा तो क्या कितनी शक्ति मिल सकती है अपने को, क्या हो सकता है? जो शक्ति मांग रहे हैं वो हमें अवश्य मिलकर रहेगी। आप जितनी सिंसियरिटी के साथ, जितना निश्चय के साथ मांगेंगे उतनी ही ज्यादा मिलेगी आपको। 100% तक मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। ओके रुद्र, अभी 90 में से 99.9 आने का। ओके। हाँ। ओके सबको। ओके, एनीबॉडी दूसरे का कोई क्वेश्चन? ओके,
Okay, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद मीनस दादा, जय जय सच्चिदानंद रजनी दादा, दीपक दादा। Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Kashyap bhai. सत्यानंद जी जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, Jai Sachidanand. आनंद जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। पद छे नहीं छोड़ू दादाजी CD 35। जी पूछू जी। हाँ बोलो। हाँ पूछिए पूछिए। આમાં થર્ડ પેરાગ્રાફમાં છે બધા સગાવાલા ઘાટમાં જ ગોઠવી દીએ, મોક્ષ પરમ પિતા જ તેડી જાય। આ સગા બધાવાલા ઘાટમાં જ ગોઠવી દીએ, થોડું અર્થ સમજાવો, તેડી જાય નો अर्थ समझाओ। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार हमारे साथ जो सारा व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो सबकी अपनी डिजाइन होती है कि नहीं होती है? हाँ जी। तो सब अपनी डिजाइन के हिसाब से हमारा फायदा उठाने का प्रयत्न करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ। तो उनके फायदे के हिसाब से वो सारा व्यवहार करेंगे। स्वार्थ के गार्ड मीन्स उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपके साथ व्यवहार करते हैं। आपसे जो काम निकलवाना चाहते हैं उसके लिए उनका प्रेम दिखता है आपको। गोठवी दिए अच्छा, उन्होंने ऐसे कर दिया जो है, हमको वो घाट में सेट करते हैं। अच्छा। तेड़ी जाए क्या होता है? तेड़ी जाए लेके जाते हैं। तेड़ी जाना उठा के लेके जाते हैं ना, लैप में। अच्छा। लैप में उठा के लेके जाते हैं ना। हाँ अच्छा। ऐसी बात है इसमें। तो दादाजी हमें क्या कि हमें उठा के लेके जाते हैं ना, हमारी मर्जी थोड़ी है। अच्छा, फिर आगे 7th पैराग्राफ में गुप्त थोड़ा नीचे जाएंगे। गुप्त चमत्कारो अनुभवे महात्मा। हाँ, गुप्त चमत्कारो अनुभवे मतलब तो यहाँ हमें जो अनुभव हो रहा है सारा, देखिए जो पहले कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था, ऐसे सारे अनुभव हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? तो वो जो हमारी कल्पना में नहीं था, ऐसी सारी स्थिति हमारी व्यवहार में हम अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? जैसे उदाहरण कोई दाखला ये पहले क्या होता था कि पहले किसी के साथ कुछ भी बोलना हो जाता था तो तुरंत असर हो जाती थी ना। अभी आज क्या होता है? हाँ वो थोड़ी असर होती है लेकिन फिर तुरंत वो ज्ञान हाजिर होता है, और जैसा ज्ञान हाजिर होता है उसी के साथ सामने वाले का दोष दिखना बंद हो जाता है। तो पहले तो सालों तक, घंटों, कितने सालों तक, महीनों तक दिखते रहते थे दूसरे के दोस्त। तो बीजानी भूलो पहला जो देखा है करती थी, तो ये भूलो देखवानी बंद થઈ ગઈ। અથવા એ પ્રમાણ ઘટવા માંડ્યું ડે બાય ડે। એ મોટો ચમત્કાર ના કહેવાય? બહાર કોઈ દેખાય એવું કોઈ ઓપરેશન દાદા ભગવાને કર્યું નથી આપણું। સમજાય? नहीं समझा। કે બહાર દેખાય એવું ઓપરેશન નથી કર્યું છતાં પણ આપણને અનુભવમાં આવી રહ્યું છે। અનુભવમાં આવી રહ્યું। એટલે એના આધારે આપણને ખબર પડે કે આ ચમત્કાર આપણા અક્રમમાં ચમત્કાર હોય નહીં, આ તો લોક ભાષાની વાત કરી છે કવિરાજે। हाँ
પણ છતાં એ જ વસ્તુ આપણને અહીંયા અનુભવમાં આવે છે કે નથી આવતી? આવે છે. પહેલા ડગલે ને પગલે બીજાની ભૂલો દેખાતી હતી, હવે એ ભૂલો દેખાતી કેટલી ઓછી થવા માંડી. હા, તો જેને આગળ વધવું છે એના માટે શું તો કે એના માટે આ વસ્તુ છે. ઓકે. અને પછી 4th ક્લાસ થોડું નીચે જાઓ, લખ્યા છે જગત કલ્યાણ માટે લીધો શહીદોનો બેગ, ભલે કાયાના કટકા થાય. શહીદોનો બેગ થોડું સમજાવો. શહીદી એટલે માટે, શહીદ means માટે. તો એ શું કહેવા માંગે છે કે દાદાજી યાદ એટલે કહેવા શું માંગે છે કે અહીંયા જગત કલ્યાણ માટે લીધો શહીદીનો બેગ એટલે શું થાય કે અહીંયા હવે આ મન વચન કાયા છે કે એ મારે હવે દાદા ભગવાનના જગત કલ્યાણ યજ્ઞમાં વપરાઈ જાય એ જ મારે હવે જોઈએ છે. આ જગતની કોઈ પણ બીજી વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી. ये दादाजी ने ये शहीद अपने आप को शहीद किया. हम बोलते हैं दादाजी नहीं. हाँ, हम महात्मा बोलते हैं कि भाई हमारी भावना क्या, हमारी इच्छा क्या है. हाँ, ठीक है. अभी ये जो मन वचन का है वो आपके जगत कल्याण यज्ञ में ही मेरा प्रयोग होना चाहिए. मन वचन का है तो उसके लिए एना માટે આ શબ્દ પ્રયોગ કરે છે કે જગત કલ્યાણ માટે લીધો શહીદીનો ભેગ. બેગ એટલે સન્યાસીની દીક્ષા. બેગ મીન્સ પ્રતિજ્ઞા. પ્રતિજ્ઞા, નિશ્ચય, પ્રતિજ્ઞા જે કહીએ આપણે. અચ્છા, દીક્ષા. હવે મારે આના સિવાય બીજે કશે વાપરવો નથી આ મન વચન કા. તો શહીદોની બેગ એટલે સમજી નથી. શહીદીનો બેગ એટલે હું શહીદ થઈ જાઉં તો મને વાંધો નથી, પણ મારે તો આ મન વચન કે આ કામ માટે જ વાપરવા, એ છે બીજા કોઈ કામ માટે નહીં. અચ્છા, મારા બધા શહીદ થઈ જાય પણ મારા જગત કલ્યાણ માટે. એટલે દેહ છૂટે તો ભલે છૂટી જાય, એનો વાંધો નથી, પણ મારે દાદા ભગવાનના જગત કલ્યાણ યજ્ઞમાં ખર્ચાઈ જવું છે. મારી લાઈફ મારે આના માટે સ્પેન્ડ કરવી છે. તો આ જગત કલ્યાણ એટલે કે ભાવનામાં આવે છે ને જગત કલ્યાણ. અને ના એટલે અહીંયા હવે નિશ્ચય શું છે, આ જ્ઞાન જેમ સમજમાં આવે એટલે ખરેખર જગત કલ્યાણ એટલે કેવું કે પહેલામાં પહેલું જગત કેવું તો કે આ મન વચન કે આ જે એ જગત સમજાય. હાજી. આ મન વચન કે આના જગત નું કલ્યાણ થાય તો બાકીના બહારના જગત નું કલ્યાણ થાય ને. હાજી, હાજી. તમે ભૂખ્યા હો તો બીજાને જમાડો ના, તો તમારું પેટ ભરેલું હોય તો તમે બીજાને જમાડો ને. એના જેવી આ વાત છે કે અહીંયા મારું કલ્યાણ થયું હોય તો મને બીજાનું કલ્યાણની ભાવના ઓટોમેટિક ઉત્પન્ન થયા વગર રહે નહીં થાય. મારા ક્રોધમાન મહેલો પ્રાગદર્શ ગયા હોય, મને અહીંયા મોક્ષ અનુભવમાં આવતો હોય તો સહેજે થાય કે ના થાય કે મને જે સુખ મળે છે જગતના જીવ માત્ર કેમ કહીને પામે. એટલે એ સંદર્ભમાં કે આ મન વચન કાને કટકા થઈ જાય તો વાંધો નથી મને, ભાઈ આના માટે જગત કલ્યાણ માટે ખર્ચાવા જોઈએ. એટલે બીજી રીતે કે આ જગત નું કલ્યાણ ક્યારે થાય તો કે આવો નિશ્ચય થયેલો હોય તો પેલો ત્યાં સિન્સિયરિટી આપણી ચાલુ રહે ને એની જોડે. પછી કામ થાય કે ના થાય આપણું, પછી થાય રિઝલ્ટ ત્યાં 100% મળે કે ના મળે. નિશ્ચય હોય જોઈએ. એટલે એ અહીંયા કહેવા માંગે. એટલે આગળ પાછી એ જ વાત આવે છે, માથું વાળી નાખો તો હવે પાછું નહીં હટવું. આજ્ઞા પત્રકમાં દિલથી સાઇન થાય, સમજે. ત્યાં પાછું રીકન્ફર્મ કરે છે કે ભાઈ તમારું માથું કપાઈ જાય તો ભલે, પણ આના સિવાય મારે બીજું કશું ના જોઈએ. મારી સહી ક્યાં? દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહેવામાં જ મારી સહી, બીજે બહાર નહીં. મારો એક શ્વાસ આજ્ઞાની બહાર જવો ના જોઈએ. તો આ જગત કલ્યાણ એટલે આ આત્યંતિક કલ્યાણ માટે વાત કરે છે ને, આજ્ઞા માટે અને આત્યંતિક. ના, અહીંયા જે જગત કલ્યાણ માટે લીધો શહીદીનો ભેગ એ જે કહે છે એ શું છે કે અહીંયા પહેલા આ જગત નું કલ્યાણ થયું તો બાકી ભાઈ બહારના જગત નું કલ્યાણ પછી થાય ને.
કલ્યાણ એટલે આપના જગતના કલ્યાણ એટલે કલ્યાણ 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 એટલે શું તો કે અહીંયા આ મન વચન કે આની પ્યોરિટી થયેલી હોય પ્યોરિટી થયેલી તો એ પ્યોરિટીના આધારે બાકીના જગત પર તમારો પ્રભાવ પડે. પ્રભાવ પડે. તો બાકીના જગતને તમને જોઈને ઈચ્છા થાય કે ભાઈ આમના જેવું મારે પ્યોર થવું છે. આજે દાદા ભગવાનને જોઈને આપણને કેમ ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ દાદા ભગવાન જેવું મારે પ્યોર થઈ જવું છે. કે એમની પ્યોરિટી આપણે જે જોઈ છે અનુભવમાં આવેલી છે એના આધારે પેલું નક્કી પણ થાય ત્યાં સહેજે થઈ જાય. તમારે કોઈને હેન્ડલ મારવું ના પડે, તમને કહે કે ના કરવું પડે, હેમરિંગ ના કરવું પડે. પ્યોર થઈ જાઓ, પ્યોર થઈ જાઓ, પ્યોર થઈ જાઓ. આપણને જ થાય મહીથી કે દાદા ભગવાનનો આટલો પ્યોર વ્યવહાર હતો, એવો પ્યોર વ્યવહાર મારો કેમ ના થાય? એટલે ત્યાં મિનસની સિન્સિયરિટી શાના માટે હતી કે પ્યોરિટી તરફ જ એનો ગોલ રહે. એટલે જેટલી ઇમ્પ્યોરિટી છે ઇમ્પ્યોરિટી પર એનું ફોકસ છે. એ ફોકસના આધારે પેલી ઇમ્પ્યોરિટીઝનો પક્ષ લેવાનું બંધ થઈ જાય ને એના ફળ સ્વરૂપે ત્યાં પેલી પ્યોરિટી ખુલ્લી થતી જાય. બરોબર છે. અને પછી લાસ્ટ પૂછું, બ્રહ્મચાર્ય એ જ અમારી છે શુદ્ધ શિલાલેખ, જશું આ પારથી પહેલી પાર. શિલાલેખ એટલે શું કહેવા માંગે છે બ્રહ્મચાર્ય માટે, અને જશું આ પારથી પહેલી પાર એટલે એ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે અમારો નિશ્ચય શું છે કે બ્રહ્મમાં જ ચર્યા કરવી છે અમારે. ખાલી મન વચન કાનું બ્રહ્મચર્ય એકલું બ્રહ્મચર્ય નથી કહેવાતું. દરઅસલ બ્રહ્મચર્ય કયું કહેવાય કે બ્રહ્મમાં જ ચર્યા, એટલે પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં ચર્યા અને બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. સમજાય? શુદ્ધ શિલાલેખ એટલે આ નિશ્ચય માટે કીધું છે. એટલે શુદ્ધ શિલાલેખ એટલે તમે પથ્થર પર જે કોતરીને લખી નાખેલું હોય એ ભૂસાય ખરું? પથ્થર પર કાર્વિંગ કરીને લખેલું હોય એ ભૂસાઈ જાય? હિડસ થાય કે એવી રીતે અહીંયા કહેવામાં આવે કે અમારો નિશ્ચય કેવો છે કે આવો શુદ્ધ શિલાલેખ જો એટલે શિલા પર એટલે પથ્થર પર લખેલું હોય કાર્વિંગ કરીને કોતરીને કેવી રીતે મને અહીંયા અમારે અહીંયા અંદર નક્કી પણ થઈ ગયું છે કે ભાઈ મારે આના સિવાય બીજું કશું ખપે નહીં, જોઈએ નહીં. અને જશું આ પારથી પહેલી પાર. હા, એટલે શું થાય કે આ પાર એટલે આ કિનારાથી પેલા કિનારા એટલે સંસારના કિનારે છે કે આ જે નિશ્ચય છે અમારો બ્રહ્મચર્ય માટેનો કે એના આધારે અમે આ સંસારના કિનારાથી કિનારાને ઓળંગી અને મોક્ષના કિનારા પર પહોંચશું એમ. બરોબર છે. સમજાય? ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ કિલ્લાપાટી. દીપકભાઈ. અનમ્યુટ કરવા જો. દીપકભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જ્ઞાન થઈ જાય એ પછી પ્રકૃતિ સહજ થાય કે પ્રકૃતિ સહજ થાય તેમ તેમ જ્ઞાન પ્રગટ થતું જાય? પ્રકૃતિ જ્ઞાન થઈ જાય પછી પ્રકૃતિ સહજ થાય કે પ્રકૃતિ સહજ થાય તેમ જ્ઞાન પ્રગટ થતું જાય? જો એક વસ્તુ સમજી લો, જ્ઞાનને સહજ કરવાનું છે કે પ્રકૃતિને સહજ કરવાની છે? પ્રકૃતિને સહજ કરવાની. જ્ઞાન તો અંદર છે જ. હા, જ્ઞાન સહજ છે, બરાબર છે. કે જેટલું ફોકસ દીપકભાઈ ઉપર હોય એ ફોકસ ના આધારે દીપકભાઈ નું પ્યોરિફિકેશન શુદ્ધિકરણ થાય કે ના થાય? એમની જેટલી ભૂલો દેખાય એ ફોકસમાં એટલે એ ભાઈ ભૂલો તમે રહેવા દેશો કે ધોઈ નાખશો પ્રતિક્રમણ કરીને? ધોઈ નાખશો. બરાબર છે કે હવે એ જેટલા પ્રતિક્રમણ તમે કરીને ધોઈ નાખી ભૂલો, જેટલી ભૂલો ધોઈ ગઈ એટલા જ્ઞાન પરના આવરણ ખસી ગયા કે રહ્યા? આવરણ ખસી ગયા. બરાબર છે. ભૂલ ધોવાય એટલે ત્યાં ભાઈ જ્ઞાનની પ્રવર્તના ચાલુ થઈ ગઈ ને?
પ્રવર્તના ચાલુ થઈ ગઈ, બરાબર છે. આ વસ્તુ છે. જ્ઞાન તો છે જ, પણ ત્યાં એ એપ્લિકેશનમાં કેમ નથી આવતું તો કે આપણા જ પાછલા અંતરાયો નડે છે, આપણો અનિશ્ચય નડે છે ત્યાં. નિશ્ચયમાં અનિશ્ચય અનિશ્ચય નિશ્ચય નથી એ નડે છે ત્યાં આગળ. બરાબર. નિશ્ચય આપણી સિન્સિયરિટી હોય તો કોઈ પણ અંતરાય તૂટી શકે. દર્શન પણ ખીલેલું હોવું જોઈએ ને, દર્શન ખીલેલું હોવું જોઈએ. તમે જેમ જેમ આજ્ઞામાં રહો, જેટલો તમારો ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ઉપયોગ હોય એના આધારે ત્યાં દર્શન શુદ્ધ થઈ જ રહ્યું છે ને. થવું જ જોઈએ. ચિત્તની અશુદ્ધિ ઓછી થઈ રહી છે કે નથી થઈ રહી? ચિત્તની અશુદ્ધિ તો ઓછી થઈ જાય. હા, તો કે કયા આધારે? તો કે ચિત્તની અશુદ્ધિ ઓછી થઈ એટલે દર્શન પરની અશુદ્ધિ જ ઓછી થઈ ને ત્યાં. બરાબર. ચિત્ત એટલે શું? તો કે જ્ઞાન વત્તા દર્શન. ચિત્તની જેટલી પ્યોરિટી થઈ એટલે એટલું દર્શન ને જ્ઞાન પરની અશુદ્ધિ ઓછી થઈ ગઈ ને. જ્ઞાનનું આવરણ એટલે મૂળ જે દર્શન ને જ્ઞાન છે એ ત્યાં જ્ઞાનાવરણ ને દર્શાવરણ જે કર્મો હતા એ દાદાએ તોડી આપ્યા. મોહનીય અને અંતરાય એ બે રહ્યા, એ તૂટે છે, એ પછીથી તૂટે છે. એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે હવે જે ભરેલો માલ બાકી રહ્યો એ ચારિત્ર મોહનીય. ચારિત્ર મોહનીય, બરાબર છે. એટલે ત્યાં નવા કર્મોના બીજ આજ્ઞામાં રહીએ તો બીજ ના પડે. બરાબર છે. સમજાય? તો ત્યાં આજ્ઞા ચૂકી જઈએ, આજ્ઞામાં ના રહીએ તો પછી એ બધો માલ પેન્ડિંગ પડી રહે. ત્યાં પછી એની ગેરંટી ના હોય કે આ નહીં જ જાય. બરાબર. હવે નિમેશાનંદ, હા સમજાયું. હું શું કહું કે આપણું ક્રેડિટ અને ડેબિટ બંને પૂરું થઈ જાય, કર્મ પૂરા થઈ જાય, બરાબર. એટલે દાદાએ કહ્યું 14 વર્ષનું એવું કે કેટલા વર્ષ પછી તમારું એમ કે બધું કર્મ ખાલી થઈ જાય છે બધું. એટલે એ ખાલી થઈ જાય. એ જે દાદા વગરની વાત છે ને 14 વર્ષ વાળી, એ શું કહેવા માંગતા હતા કે તમને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી, દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી તમે અમારી આજ્ઞામાં રહો તો તમારી કર્મોની ટાંકી 14 વર્ષમાં મોટા ભાગની ખાલી થઈ જાય. એટલે એ ઘાતી કર્મ બધા પૂરા થઈ જાય એવું, એટલે એમ બધું ઝીરો બેલેન્સ થઈ જાય, આખું ક્રેડિટ ડેબિટ બંને પૂરું થઈ જાય એટલે બેલેન્સ ઝીરો થઈ જાય. બેલેન્સ ઝીરો થઈ જાય એવું નથી. અમને શું કે મોટા ભાગની કર્મોની ટાંકી ખાલી થઈ જાય. મોટા ભાગની ખાલી થઈ જાય, બરાબર. હવે આપણે ખાલી નથી થઈ તો આપણે સમજ હવે આજ્ઞામાં આપણે રહ્યા નથી પાછળ. એટલે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર થાય તો આપણે બધા વર્ષો 14 વર્ષ ગણવા શરૂ થાય ત્યાંથી. એટલે કર્મ ફૂલ આખો ખીચોખીચ ભરીને લાયા છે ગળે સુધી. ટાંકી ઉભરાતી હતી આપણી કર્મોની. એટલે એમાં વાર તો લાગે. 14 ના કર્મો કેવી રીતે ભરાતા કે પેલી રૂની ઘાસડી જોઈ છે તમે? હા હા જોઈ છે. રૂની ઘાસડી હોય એ ઘાસડી બાંધે ત્યાં બાંધતા પહેલા કેટલો મોટો ઢગલો હોય? બહુ મોટો હોય. પછી એને દબાય એટલે બાંધે ત્યાં પછી કેટલો ઢગલો થઈ જાય? થઈ જાય. બરાબર છે. તો જેને જોયું એને ખબર પડે કે ભાઈ આ તો આટલો મોટો દેખાતો હતો, એને બધા નાનો જ થઈ ગયો. સમજાય? બરાબર. એટલે માલ ગમે એટલો ભરેલો હોય આખો ગોડાઉન. એટલે અહીંયા આપણે માલ ઠાંસીને કોમ્પ્રેસ કરી દબાઈને માલ ભરેલો છે રૂની ઘાસડીની જેમ. ને ખાલી એક જ જોડો ઓછું આપણે રાખેલું છે. એટલે એના ટાઈમે ખાલી થાય કે પુરુષાર્થ આપણે જો જોર મારીએ પુરુષાર્થમાં તો વહેલો ખાલી થાય. આપણે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે તમને આ જ્ઞાન મળે એટલે તમારે શું કહ્યું કે તમારે આ ફાઇલ નંબર 1 ના ભાગમાં શું શું થઈ રહ્યું છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારમાં શું થઈ રહ્યું છે કે આના તમે જોનારા જાણનારા છો તમે. બસ એ જોવાનું જ રહ્યું. આપણે જોવા જાણવાના સ્વભાવમાં જ ત્યાં પેલું ક્યારે ખાલી થશે ને એ બધા વિકલ્પોમાં પડવાનું નથી આપણે. બરાબર છે. તમને દેખાય છે કે કેટલો અંદર સ્ટોક પડેલો છે? બરાબર છે. કર્મોનો કેટલો સ્ટોક પડેલો છે દેખાય છે? હા, નથી દેખાતો. તો ભાઈ આપણે બધું વિચારીને ફાયદો શું થાય આપણે? દીપકભાઈ વાત સમજાય? એટલે આપણે માટે મેઇન વસ્તુ શું છે
કે મારું ફોકસ આ ફાઇલ નંબર 1 મારી ફાઇલ નંબર 1 ઉપર જોઈએ, મિનેસ ઉપર જોઈએ મારું ફોકસ. એ ફોકસ છે તો ત્યાં જે હિસાબ બહાર નીકળે દેખાય કે ના દેખાય? બોલો. પોઝિટિવ નીકળે એ દેખાય અને નેગેટિવ નીકળે એ દેખાય. બીજાને મારા નિમિત્તે સુખ થયું એ દેખાય, દુઃખ થયું એ પણ દેખાય. ત્યાં પછી નક્કી પણ થઈ જાય કે કરાવવું પડે કે મારા પર બધી ભૂલો ધોઈ નાખવી છે, નક્કી કરાવવું પડે કે નક્કી થઈ જ જાય ત્યાં? સમજાય? એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. હા બોલો. એ ખ્યાલ કે આપણે હવે જે ડેટ વખતે જે પીડા હોય અને આપણે જે 9 મહિના બાળક જે ગર્ભમાં રહે એ પીડા હોય 9 મહિનાની, એના કારણે પ્રીવિયસ બર્થ આખો એ ભૂલી જાય છે. તો એ હવે બાળક તો નાનું હોય એને એટલું ફિલિંગ્સ ના હોય ને 9 મહિના સુધી. અને બીજું કે એ ખરેખર જે શું કહેવાય વેદના હોય, આમ મૃત્યુ વખતની વેદના હોય, મહાત્મા તો એ જોવા જવામાં જ હોય ને. પ્રીવિયસ બર્થ આખો એટલે એ જે વાત જે છે ને એ જે તમે જે વાત કરો એ શેના માટેની વાત હતી? કે ભાઈ આ પાછલા જન્મો યાદ કેમ નથી આવતા? કે આનું કારણ શું? તો કે જેને મરણ વખતે વેદનાનો અનુભવી પડી હોય, માતાના ગર્ભમાં પણ દુઃખ પડેલા હોય, કે એને પાછલા જન્મો યાદ ના આવે. સમજાય? આપણે એમાં પડીને શું કામ છે? આપણે માટે અત્યારે જે અત્યારે સંજોગો છે એની પર ફોકસ છે એટલે આપણું કામ ચાલ્યા કરે. અત્યારે વર્તમાનમાં જેટલી ભૂલો સામે દેખાય છે એનો તેને આપણે ઉકેલ લાવી દઈએ એ જ આપણો પુરુષાર્થ. બરાબર. સમજાય? એટલે પ્રશ્ન એ થાય છે કે મહાત્માને બી એ અસાતા વેદના તો હોય ને એમ. જો અસાતા વેદનીના સંજોગ હોય છતાં પણ મહાત્માઓને અસાતા વેદની લાગે નહીં. કેમ? કે પોતે અંદર છૂટું રહેતું હોય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, ના હિસાબ બધા મિનેસના છે, તો ભોગવટ આવે ખરો એવું મને કહો. ના, એટલે ડેફિનેટ સંમતિ. એટલે આ વસ્તુ સમજવાની છે આપણે. એટલે શંકાશીલમાં આજે પ્રકૃતિ શંકાશીલ, ફાઇલ નંબર 1 ની પ્રકૃતિ એવી શંકાશીલ ખરી કે દરેક વાતમાં. એટલે ત્યાં એમને કહેવાનું ફાઇલ નંબર 1 ને કે ભાઈ તમે આ બધું વિચારો છો એ વિચારને આપણે જોઈએ આપણે સામે જે હિસાબ હોય એ ચોખ્ખો કરી નાખો. બરાબર. એટલે ચોપડા ચોખ્ખા કરતા જઈશું તો એનો એન્ડ આવશે. કે બીજું વિવરિંગ માઇન્ડ બી આ દીપકભાઈ નું એટલે પ્રકૃતિ ફાઇલ નંબર 1 નું વિવરિંગ માઇન્ડ હોય કે આમ કરું કે તેમ કરું, વિવરિંગ પહેલેથી હોય. એટલે એક વસ્તુ સમજો છો ને, એ ભૂતકાળની વાત કરો છો, વર્તમાનની વાત નથી કરતા. એટલે એ અત્યારે મારી સાથે વાત કરતા તો વિવરિંગ માઇન્ડ છે? ના, એ નથી. હા, તો પછી એટલે આપણે ભૂતકાળની વાત કરતા ને ભૂતકાળમાં બોલવાનું કે મારું વિવરિંગ માઇન્ડ હતું એવું કહેવાય. હતું એટલે એવું નહીં બોલવાનું. છે એવું કોણ એટલે તમારું વર્તમાનમાં બગડી જાય પાછું. વર્તમાન સંજોગો તો બગાડો પાછા. એવા બધા વિચારો બધા સતત આવ્યા જ કરતા હોય બધા. એટલે ત્યાં કેવું કે આ વિચારો આવતા હતા. એટલે આવું તો ભૂતકાળમાં વાત કરવા મળશે, અંદરથી પેલી ઇફેક્ટ એનાથી છૂટી પડવા મળશે. હા, બરાબર છે. એ સંજોગો તો આવી પર ચડી નહીં વાગે. એટલે આ તો ઘણા વખત મને કહેવાનું હતું, મેં આજે કહી નાખ્યું. હા, સારું થયું બધા વાત કરીએ એટલે હવે આ ધ્યાનમાં રાખજો કે ભૂતકાળની વાત કરતો ભૂતકાળમાં જ બોલવાનું. આપણે અત્યારે થાય જેવી રીતે નહીં બોલવાનું. હા, ક્લિયર થઈ ગયું. તો પેલી અસરમાં તમે જલ્દી બહાર નીકળી જશો. એ બરાબર છે. બરાબર. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પ્રશ્ન એ છે હા કે આપણે ઘણી વખત સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે, દાદાએ પણ કહ્યું છે નોર્માલિટી વિશે. તો પ્રશ્ન એટલા માટે થયો મને કે છેલ્લા 4 દિવસથી કાંતિ આનંદજી અમારા ત્યાં રોકાયેલા અને આખું એમનું જે શિડ્યુલ મેં જોયું તો એક નોર્માલિટીની આખી વ્યાખ્યા એમનામાં મને જોવા મળી એમ.
આખું મને કે મારા ઘરના કોઈ પણ સભ્યને એવું નહીં લાગ્યું કે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા છે અને બધી જ ક્રિયાઓ હોય એ એકદમ નોર્મલ અને સાહજિક, પણ એ જ બાબતને હું ધ્યાનમાં રાખીને મારું જીવન હું તપાસું છું તો મને એવો ખ્યાલ નથી આવતો કે હું ક્યાં ચૂકી જાઉં છું. એ નોર્માલિટી મારાથી ક્યાં ચૂકી જવાય છે અથવા કેવી એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જાય છે કે જેમાં હું નોર્મલ નથી હોતો. એટલે આ કેવું છે કે કઈ પરિસ્થિતિના આધારે તમે નોર્મલ રહો છો કે નથી રહેતા એ તો તમને પોતાને જ ખબર પડે ને. હા, એ દાખલા તરીકે હવે સમજવું હોય તો મારો બાબો છે સમ્યક, તો 1.5-2 વર્ષ તો પેલું લોકડાઉન ચાલ્યું એટલે એમાં એ બધાને છોકરાઓને મજા આવી રમવાની, કૂદવાની, ફરવાની. એટલે હવે શિડ્યુલ થોડું પકડાયું ને હું પણ થોડો કોન્શિયસ થયો કે ભાઈ હવે આને થોડું અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ એમ. તો હવે એ 2 વર્ષનો જે સમયગાળો છે એમાં એના હેન્ડરાઇટિંગ કે અન્ય કઈ બાબતો છે એ બહુ વીક પડી. તો 1 મહિનાથી અમે એને એક શિડ્યુલ ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. નો ડાઉટ એનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જબરજસ્ત જે હતું એ પ્રમાણે આવ્યું, પણ પછી હવે શું થાય છે એ કોઈક વખત સ્લેકનેસમાં આવી જાય અને આળસ કરી દે તો ચૂકી જાય એના માર્ક્સ આવવામાં અથવા એનું લેસનમાં. તો મારી નોર્માલિટી શું છે કે એ જ ખબર ના પડે, હું ગુસ્સે થઈ જાઉં અને એના ઉપર તૂટી પડું, એવું એક તો થાય. એટલે મિલનભાઈ અહીંયા કેવું છે કે તમારે મિલનભાઈ નો રોલ ભજવવાનો છે. મિલનભાઈ થઈ નથી જવાનું. હા બરાબર છે સાહેબ, વાત. અરે વાહ, એટલે ત્યાં તમે એની સમ્યકની જોડે વ્યવહાર કરતા હો ત્યાં તમારા ફાધર નો રોલ ભજવવાનો છે. બરાબર બરાબર. ફાધર થઈ નથી જવાનું. અરે વાહ, હા સમજાય? હા સમજાય. તમે સ્કૂલમાં જાઓ તો પ્રિન્સિપાલ તરીકે રોલ ભજવો કે ના ભજવો? બરાબર છે. હા. તો ઘરે આવો ત્યાં પ્રિન્સિપાલ નો રોલ ભજવો છો? ના, એ તો મારામારી થઈ જાય. કેમ નથી ભજવતા? એટલે આનો અર્થ શું થયો કે તમને રોલ ભજવતા આવડે છે, ભજવતા નથી આવડતું એવું નથી. પણ ત્યાં પેલું નક્કી પણ રહેતું નથી. હા બસ અહીંયા મારે ફાધર તરીકે ખાલી રોલ ભજવવાનો છે. મારા જીવનના, હા બરાબર છે. તો એક વાત રોલ ભજવતા હો તો ત્યાં તમે સમ્યકને 2 અક્ષર કહેતા હો તો તમને અંદર અસર કેટલી હોય? તો કશું ના હોય. વાત સમજાય છે? એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. તમે ત્યાં ફાધર થઈને એને વાત કરો ને તમને પેલો સમજતો નથી, હું આટલું કઉ છું તો સમજતો નથી, આટલા વખતથી કહે કહું તો એને અસર થતી નથી. સમજાય? સમજાય. એટલે ત્યાં રોલમાં કાચા પડે ને આપણે. બરાબર બરાબર, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ સાહેબ. જો હવે ચાલો એનાથી આપણે આગળની વાત કરીએ. હા. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં 65-70 હજાર મહાત્માઓ હતા. હા બરાબર. પણ દાદા એક મહાત્મા જોડે રોલ જ કરતા હતા ને. વાત સમજાય કઈ રીતે કહું છું? ક્યાંય પોતે ઇમોશનલ થઈ જતા ને? આપ તો કે મહાત્મા હું આટલું કહું છું સમજતા જ નથી, મારી બધી મહેનત પાણીમાં કાઢી. ક્યાંક એક સેકન્ડ માટે દાદા નેગેટિવ બોલે છે કોઈ જગ્યાએ? ના ના ના, ક્યારેય નહીં, ક્યારેય નહીં. કેમ? તો કે પોતે રોલ ભજવતા હતા એમ પટેલ નો. એમ પટેલ થઈ નતા જતા. બરાબર. તો એટલે ત્યાં એક એમ પટેલ નો જ્ઞાની પુરુષ નો રોલ ભજવાયા કરતો હતો, છતાંય પોતે એનાથી છૂટા રહેતા હતા રોલ ભજવનારાથી. વેરી ગુડ સર. આપણે તો રોલ ભજવનારા કરતા રોલ સ્વરૂપ જ થઈ જઈએ, ત્યાં એકાકાર જ થઈ જઈએ. મેં બહુ એક્ઝેક્ટ વાત કરી સાહેબ. દરેક ક્ષેત્રમાં મારે રોલ જ કરવાનો છે, પણ એ રોલ જે છે એ હું એ થઈ જાઉં છું, એ રૂટ થઈ જાઉં છું. બરાબર છે. આમ રૂટ કોઝ ની વાત કરી સાહેબ. દાદા જોડે હો તો તમારે સનનો રોલ કરવો, પુત્રનો રોલ કરવાનો કે નહીં કરવાનો? હા ડેફિનેટલી. સમજાય. કે જ્યાં જે પ્રકારે સામે ફાઇલ આવે એ પ્રકાર ત્યાં રોલ ભજવવાનો છે.
હા બસ 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 બરાબર બરાબર. એટલે દાદા ભગવાન આજ્ઞા કઈ આપી કે હા. ફાઇલ નો સંભાવ્ય નિકાલ. બરાબર બરાબર. એટલે ત્યાં મિલનબેન અંદર નક્કી થાય કે ભાઈ આ ફાઇલ આવી, દાદા મને આ ફાઇલ નો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. બરાબર. એટલે ત્યાં સમ્યક સ્વરૂપે ના દેખાય પણ ફાઇલ સ્વરૂપે દેખાય. ફાઇલ સ્વરૂપે દેખાય. ફાઇલ સ્વરૂપે દેખાય રિલેટિવ પોઈન્ટ સમ્યક છે, રિયલ પોઈન્ટ શુદ્ધાત્મા છે. વેરી ગુડ સાહેબ. કે હવે એ બરાબર નથી પણ તો એ એના વ્યૂ પોઈન્ટ ના આધારે છે ને, સારી રીતે ભણે છે પણ એના વ્યૂ પોઈન્ટ ના આધારે છે ને. હા વ્યૂ પોઈન્ટ. હવે બીજી રીતે વાત કરું, તમે તો ટીચર છો, આ વાત જલ્દી પકડાઈ જાય. જો કોઈ પણ છોકરાઓ હોય, બરાબર, ભણવામાં રસ હોય કે ધમાલ મસ્તી કરવામાં વધારે રસ હોય? ધમાલ મસ્તીમાં જ હોય સાહેબ. બરાબર બરાબર. એટલે ખરેખર મા બાપ ને ટીચર ની જવાબદારી શું છે કે ત્યાં છોકરાઓને ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ઉભો કરી આપવો પડે આપણે. હા બરાબર. એટલે એક વાર ભણવામાં ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ થઈ ગયો, એને રુચિ ઉભી કરી આપી આપણે, પછી આપણે હેન્ડલ મારવું પડે. 100%. હા એટલે એટમોસ્ફિયર તો એક ક્રિએટ થયું સાહેબ. આ સત્સંગ થી થયું. સત્સંગમાં જે રિપોર્ટ માંગે છે રજની દાદા કે ભાઈ શું ઇમ્પ્રુવ થયું, તો એના કારણે એને એક છે કે ભાઈ મારે ઇમ્પ્રુવ બતાવવાનું છે. તો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું તો એમાં એને પહેલા ટેસ્ટ લીધો, પહેલો જ રિટર્ન ટેસ્ટ આવ્યો 2 વર્ષ પછી, તો એને 50 માંથી 24 આવ્યા. એટલે એને થયું કે નહીં આ તો નહીં ચાલે. પછી મને પણ થયું ના આવું ના થવું જોઈએ એમ. તો પછી બીજા ટેસ્ટમાં એને 50 માંથી 37 આવ્યા. એટલે પ્રોગ્રેસ થયો ને એકવાર જબરજસ્ત. પછીના સંજોગોમાં પ્રોગ્રેસ થયો જબરજસ્ત. એટલે આમાં શું છે કે જયારે ઓનલાઈન ચાલતું ત્યારે કોપી પેસ્ટ કરતા હતા બધા. હા કોપી પેસ્ટ કરો તો 50 માંથી 50 જ આવે ને. વાત સમજાય? હવે એક વ્યૂ પોઈન્ટ ફોટો તો એવું તો કહેવાય નહીં ને કે બધા જ એ વસ્તુ કરતા કે ભાઈ જુદી કોઈ કહેતા જ નતા. ત્યાં પછી સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર થવા જાય તો શું થાય કે પેલું બધાના 50 50 પેલાના 50 માંથી 25 આવે પછી. હા બરાબર બરાબર. હવે એ જે વસ્તુની ટેવ પડે એટલે શરૂઆતમાં તો ભારે પડે કે ના પડે. એટલે ત્યાં આપણે શું જોઈએ એની કેલિબર છે, એની શક્તિ છે, એ શક્તિ બહાર લાવવાની. એટલે બહાર કેવી રીતે આવે કે આપણે એટલે એનો ખભો થાપી આપવો પડે. જો તારા બહુ શક્તિ છે તારી શક્તિ બહાર આવી જશે. તારા સારા માણસ તને જ આનંદ થશે, તમને બધા તો પછી આનંદ થશે. ખરી વાત છે. પણ મૂળ વસ્તુ શું છે કે આપણે કોમ્પિટિશનમાં નથી નાખવાનું. પણ એને એ જે કઈ પણ ભણી રહ્યો છે કે એ સમજીને ભણે. બરાબર. શું કરવી પડે? સમજીને ભણ્યો હોય તેને ઓટોમેટિક અંદર યાદ રહી જ જાય ઓછી મહેનતે. રિવિઝન ના કરવું પડે ત્યાં. પણ હવે એ વસ્તુ થાય કે આને અંદર રુચિ પડેલી, ઇન્ટરેસ્ટ પડી ગયો હોય તો પછી આપણે એને હેન્ડલ ના મારવું પડે. બરાબર બરાબર. રાઈટ રાઈટ. એટલે મહેનત કરો આપણે છોકરાઓ પાસે આટલી જ મહેનત કરવાની છે. પછી સમય પડે કે તમારી સ્કૂલના છોકરા હોય. હા અને તમે જે કહ્યું એક ભાઈ રોલ જ કરવાનો છે એમ તો નોર્માલિટીમાં રહેવાશે. એટલે રોલ કરો તો તમે ઇમોશનલ નહીં થઈ જાવ, તમને અસર નહીં થાય. હા એક્ઝેક્ટ રૂટ કોઝ આપ્યું સાહેબ, બહુ જબરજસ્ત સાયન્ટિફિક. તમે રોલ કરતા હશો તમને ત્યાં અંદર એવું નહીં થાય કે હું આટલો રોલ કરું છતાં પેલા કેમ આવું ને આવું જ કરે છે, કેમ માર્ક ઓછા લાવે છે. રાઈટ રાઈટ સર. મને બર્ડન બી નહીં રહે, મને ટેન્શન બી નહીં રહે, બર્ડન બી નહીં રહે. એટલે પણ છતાંય પાછું ત્યાં છોકરાઓને તો એવું નહીં કે રોલ કરવું જ પાછું. બરાબર બરાબર. એક્ઝેક્ટ સાહેબ એક્ઝેક્ટ. નહીં તો નાટક કરો ખબર પડી જાય ને પછી એને નાટક ના કહેવાય. બરાબર મિલિનભાઈ? અરે અદ્ભુત સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવી રીતના આવતા રહેજો. ઓકે આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ ક્વિકલી મને ચાંદી એક્સપિરિયન્સ છે આજે તો અમી બેન ક્વિકલી ક્વેશ્ચન લઈ લે. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશાનંદજી દાદા ભગવાન એમ કીધું કે અમે નિરંતર તપમાં હોઈએ અને અમે ઈ દશા
માં તમને બેસાડ્યા છે. તો અમારું તપ કાચું એમાં કેમ આટલું બધું છે અને એનો જે પાયો છે તપનો એ કાચો એટલો બધો છે, તો એમાં સમજણ આપો કે આ જોવા જાણવા એક્ઝેક્ટ સમજાતું નથી એટલે જોવાતું નથી, એટલે એમાં કાચા પડીએ છીએ કે પછી આ તપ કોને કીધું આખા દિવસમાં જે આપણું તમે જે પહેલું વાક્ય બોલે ને ફરી બોલો, જવાબ એમાં છુપાયેલો છે. અચ્છા, દાદા ભગવાને શું કહ્યું? અમે નિરંતર તપમાં હોઈએ. તપમાં હોઈએ. હા, એટલે કોની વાત કરે છે? દાદા ભગવાન એ ફાઇલ નંબર 1 ની વાત કરે છે ના, કે દાદા ભગવાન મૂળ દાદા ભગવાન ની વાત કરે, આત્મ સ્વરૂપ ની વાત કરે છે? ના, 1 નંબરની ફાઇલ ની પણ નહીં અને મૂળ દાદા ભગવાન ની પણ નહીં. જે વચ્ચેનું આપણું જે ભાગ છે, દાદા ભગવાન તો વચ્ચે વાળો કોઈ છે જ નહીં ને. હા, એમને નથી. એટલે અહીંયા વાત આ સમજવાની છે. હા, કે દાદા જે વાત કરી કે અમારે નિરંતર તપ હોય, કે તપ કોને હોય? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ને હોય. હા, કે હવે જે બધા સંજોગો આવે છે કે જગતની દ્રષ્ટિએ તપના સંજોગ નથી એમના માટે. એ તપ કયા સંદર્ભમાં કહેવા હોય તો કે અમારે અમારા આત્મ સ્વરૂપમાંથી બહાર વ્યવહારમાં આવવું પડે. હા, બરાબર, એમની દશા એ એમનું તપ છે. હા, બાકી મને જમવાનું ના મળ્યું ને એ તપ છે એવું તપ એમને ના હોય. ના હોય. હા, કોઈ મને 4 અક્ષર સંભળાઈ ગયું ને એ મારે એની બધી અસરો સમાવવી પડે એવું તપ એમને ના હોય. ના હોય. હા, વાત સમજાય છે? હા, સમજાયું. કે આપણા ને એમના તપ માટે બહુ મોટો આસમાન જમીનનો ફેર પડી જાય. હા, કે પોતે નિરંતર પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં છે 100%. પણ છતાં જે ઉપયોગ ત્યાં વ્યવહારમાં જે ડાયવર્ટ થાય છે ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરવા માટે, કે એટલા પૂરતું ત્યાં એમને એમના માટે તપનો સંજોગ છે. હવે મારા તપમાંથી મારે એટલું બહાર નીકળવું પડ્યું ને, એટલે ત્યાં અમને ઉપયોગની કેટલી કિંમત છે એ સમજાય આપણને. બરાબર. જો દાદા બીજી રીતે દાખલો આપ્યો કે આ સિમંદર સ્વામી ને દેરાસર એટલે ત્રિમંદિરની જે એમને પ્રેરણા આવી, તો દાદા શું કહેતા કે અમારે આ મંદિર માટે પૈસાની વાત કરવી પડે, કે એ વખત અમારી દશા નીચે જાય, નિયમો નીચે જાય. તો આપણને કેવી રીતે વાત સમજાય? ના સમજાય. કે હવે જગત કલ્યાણ યજ્ઞનું જ કામ છે. સિમંદર સ્વામીને આજે શિવને કલ્યાણ સ્વરૂપ શિવ ને કૃષ્ણ ભગવાન કે ત્યાં ત્રણેયની સાથે પ્રતિષ્ઠા થવાની, એ જે કુદરતી સંકેત એના સ્વરૂપે એમને આ ફરજિયાત એમના વ્યવહાર ઉદયમાં આવ્યો. કે એમના માટે તપનો સંજોગ હતો. એ પોતે શું કહેતા હતા કે આપણે મંદિરો દેરા કશું હોય નહીં, એમ આશ્રમ પણ ના હોય આપણે, છતાં ક્યાં એમની પોતાની પકડ હતી? પકડ હોત તો ત્યાં કહેતા હોય ના ભાઈ માતા ત્યાં કઈ દે પ્રેરણા થઈ ત્યાં આ બહારથી નહીં થાય, તમારે જેને કરવું એ કરો છે. કે ત્યાંની ફ્લેક્સિબિલિટી જુઓ તો કુદરતી સંકેત આવ્યો કે સહજ મિલાસો દૂધ બરાબર એની જેમ એમને એને ફોલો કર્યું. એમને બીજી રીતે કહે તો કે દાદા પોતે કહેતા અમે કેવી રીતે આખી જિંદગી કે પોટલાની જેમ, પોટલાને જ્યાં મૂકો ત્યાં જતું રહે, બેસી જાય. ક્યારે બહુ ના પડે મને ભીના પેલા ગંદા પાણીમાં કેમ મૂક્યું કે ભાઈ સાફ કર્યા વગરની જગ્યાએ કેમ મૂક્યું, નીચે કેમ મૂકી દઉં, ક્યારે બહુ પાડે? એ ક્યારેય ના પાડે.
બરાબર. કે અહીંયા દાદા ભગવાને તો નિરંતર બંને ધારા અલગ ને અલગ જ વર્તી હતી. હા. અહીંયા આપણી દશા કેવી હતી? હમ. ક્યાં નથી બોલતો, હતી બોલું, યાદ રાખજો પહેલા. આપણે જે વાત કરીએ છીએ ભૂતકાળની વાત કરીએ છીએ, વર્તમાન દશાની વાત નથી કરતા. બરાબર. એટલે આપણે લક્ષમાં રહેવું છે કે ભૂતકાળની વાત કરું તો મારે આ ભૂતકાળમાં આવું રહેતું હતું કે આવું થયું હતું એ રીતે વાત કરવી પડે. આવું રહેતું નહોતું એ રીતે કહેવાય. રહેતું નથી એવું ના બોલાય. હા, એ ના બોલાય. એક ચૂકી જવાય જેવું ના બોલાય ત્યાં. બરાબર. સમજે કે હવે આવું જ્યાં ઊભું થાય ત્યાં અંદર તો ત્યાં પેલો આ ફાઇલ નંબર એક તપ થાય કે ના થાય ત્યાં આપણે અંદર જ્ઞાનથી એને સમજાવીએ કે ભાઈ આ તો તું ભૂતકાળની વાત કરું છું, અત્યારે વર્તમાનની કઈ કરું છું. તો ત્યાં પેલો તરત સ્વીકાર તો થાય નહીં ને. એટલે એ જે વચ્ચે ટાઈમ લેગ છે તો કે ત્યાં પેલો જો કહેવાય એટલો. તો સ્વામીજી ભૂતકાળ તો ક્ષણે ક્ષણે ભૂતકાળ જ થઈ રહ્યું છે ને? જેવો શબ્દ બહાર નીકળે ને ભૂતકાળ થઈ ગયો એવું. હા, તો આપણે પછી વાત કરવી હોય તો કઈ વાત કરવાની? તો પછી આવું થતું હતું, આવું થયું હતું એમ. હા, શબ્દ પ્રયોગ એવો કરવાનો. એટલે તમે આ રીતે શબ્દ પ્રયોગ કરશો શું થશે તો કે આની સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ તમને નેગેટિવ નહીં થાય. સમજાય? ઓકે, રાઈટ. હા હા. બહારથી થતું નથી એવું કે આપણે ગુનાકાર કયા કર્યા? નેગેટિવ કર્યા. નેગેટિવ ના કર્યા. બહારથી થતું નહોતું એવું કહીએ એટલે શું થયું? ત્યાં પેલા ભાગાકાર ચાલુ થયા. એ ભાગાકાર ચાલુ થાય એટલે ત્યાં પછી એ તપનો સંજોગ ઓછો થાય કે ના થાય? હા, ઓછો થાય. એટલે બીજી રીતે કે ફાઇલ નંબર એક ઉપર એટલું ફોકસ રહે કે ના રહે? ફોકસ ના આધારે ફાઇલ નંબર એક નું પ્યોરિફિકેશન થાય કે ના થાય? પછી બરાબર. આટલું જ સમજવાનું છે આપણે. હા, બરાબર બરાબર. બરાબર મમ્મીબેન. હા, બરાબર. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે મિનેશાનજી. એક્સપિરિયન્સ આજે આવેલો છે એટલે દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણી વચ્ચે અનુભવ કેવા આવી રહ્યા છે? ઠાકોરભાઈ પટેલ બરોડાથી, જે દાદા પાસે બેસીને ખૂબ સવાલ જવાબ એમણે કરેલા છે અને આપણે સાંભળીએ એમને. પધારો ઠાકોરભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો અવાજ આવે છે? યસ. હાજી. શ્રી સિમંદર સ્વામીને ત્રિકાળ નમસ્કાર. નમસ્કાર નમસ્કાર. વાત્સલ્ય મૂર્તિ શ્રી દાદા ભગવાનને નમસ્કાર. નમસ્કાર નમસ્કાર. આપત પુત્ર શ્રીઓને નમસ્કાર. નમસ્કાર નમસ્કાર. દાદા ભગવાનના સર્વે સંકિતધારી મહાત્માઓને નમસ્કાર. નમસ્કાર. 1986-87 ની વાત છે. દાદાના સત્સંગમાં મુંબઈ થી એક મુમુક્ષુ આવ્યા. હવે અમને જય યોગેશ્વર નું વધારે કરેલું એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ અને ગીતાના પાઠ અને એ બધું અમને મળે. એટલે દાદાશ્રી પાસે એક દિવસ આવ્યા અને મને કીધું કે હું ધર્મમાં આટલું બધું જાણું છું, રામાયણ મહાભારત ગીતા મને બધી કંઠસ્થ છે. દાદા કેમ? ધર્મમાં જાણતા હોય તો શું જાણો છો? બોલો. ગીતાનો પહેલા અધ્યાયનો શ્લોક બોલો. એ મહાત્મા તો નતા, મુમુક્ષ હતા. એક થી અરાડે અધ્યાયના દાદાએ શ્લોકો બોલાયા. એ કડકડાટ બોલ્યા. જો દાદા હું ધર્મમાં બધું જાણું છું ને? તો દાદા કે હા. પછી કે બીજું શું જાણો છો? ક્રોધ માન માયેલો ઓછા થયા કે? આટલા વર્ષથી તમે કરતા હોય, તમે એવું કહો કે ભાઈ હું આ રીતે બધું સેવન કરું છું, તો તમારી ભૂખ ભાગેલી હોય, તમને જો ભૂખ ભાગેલી હોય, તમે ધર્મ કરતા હોય, તો તમને ક્રોધ માન માયેલો ઓછા થયા છે? તો દાદા કે થોડા ઘણા થયા છે. એમ?
તો કે જુઓ અહીંયા તો કેવું છે કે દાદા મારે બધું જાણવું છે, હું આટલા વર્ષોથી બધું કર્યું પણ મને જોયું બધું મને એનું પરિણામ નથી મળતું, તો મારી ક્યાંક ભૂલ છે, આ છે તે છે. તો દાદા કહે છે કે તમે એમ તો બધા શાસ્ત્રો જાણો છો, એટલે હવે જે તમે એવું કહો કે મારો ઘડો ખાલી છે તો અમે પાણી રેડી આપીએ, પણ તમે એવું કહો કે મારો ઘડો ભરેલો જ છે તો પછી અમારે રહેવાની જરૂર નહીં. તો કે સારું, હવે તમારું નામ શું? તો કે કનૈયાલાલ. તો કે કનૈયાલાલ ખરેખર તમે કનૈયાલાલ છો કે તમારું નામ કનૈયાલાલ છે? તો કે આમ તો નામ કહેવાય પણ હું કનૈયાલાલ તો ખરો જ ને. તો કે ભાઈ તમે કનૈયાલાલ હોય તો પછી આ કોરિયાનું નામ જે કનૈયાલાલ છે એ નામ છે કે તમે પોતે છો? તો કે હું તો આત્મા કહેવો. એ વખતે એવું બોલે. તો કે તમે આત્મા હોય તો કનૈયાલાલની ટપાલ તમે લો ખરા કે કનૈયાલાલને કોઈ નાલાયક કહે તો તમને અસર થાય? તો થોડી થોડી થાય. તો દાદા કહે છે કે તો પછી તમારે એક્ઝેક્ટનેસ સુધી જાણવી પડશે ને, એટલે તમે અહીં આવતા રહેજો, એટલે અહીં તમારું બધું અમે એનું રાગે પાડી આપીશું. તો દાદા મારે રાગે પડવું જ છે, તમે મને આને જ્ઞાન વિધિ એવું બધું. તો કે તો આનો ટાઈમ નક્કી થશે એટલે તમને મેસેજ આપીશું અને તમે એ રીતે આવજો. તો પછી કહે છે કે દાદા એમ કે હું એક વાત કરું? તો કે બોલો. તો કે દાદા હું પાંડુરંગ આઠવલે દાદાનો બહુ નજીકનો માણસ છું અને હું ત્યાં સત્સંગમાં યોગેશ્વરજીની ભક્તિ બી કરું છું. તો એમ કે એમને અહીંયા આગળ હું લઈ આવું તમારી પાસે? તો દાદા કહે છે કે જો અહીંયા આપણે ખંડન મંડળનો માર્ગ નથી, આપણે બધા સ્ટાન્ડર્ડ માન્ય કર્યા છે. બાલ મંદિરે બરાબર છે, 5મું ધોરણ એની જગ્યાએ બરાબર છે, એસએસસી એની જગ્યાએ બરાબર છે. હવે એસએસસી વાળો એવું કે બાલ મંદિરની શું જરૂર છે? તો એમ કે તું ત્યાંથી જ આવ્યો છે એવી તને ખબર નથી, એટલે એવી રીતે તારે અહીં પાંડુરંગ દાદાને લાવવાની જરૂર નથી. એ જે જ્યાં છે ત્યાં બરાબર છે. કારણ કે તને ઈચ્છા એવી થાય કે ભાઈ અહીંયા હું લઈ આવું અને એમને કદાચ ઠંડક લાગી જાય તો એમની પાસે જે લાખ માણસો અત્યારે ફરી રહ્યા છે એનું શું થાય કે એ રંધી પડે. એટલે આપણે કોઈનું ખંડન મંડનમાં નથી પડવાનું. તમે એક વખત તમે તમારું સુધારી લો પછી બાકી બધું થઈ રહેશે. સમજ પડી ને? હા દાદા. એટલે પછી એ ધીરે 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 પહેલા તો એમને દાદા ભગવાન અસીમ જય જય કરવાનું બોલવાનું કે તો દાદા મારે એમ કે અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનને કેવી રીતે બોલવાના? તો પછી દાદાએ સમજાવ્યું કે ભાઈ આ તને જે દેખાય છે એ અમે ભગવાન નથી, અંદર જે પ્રગટ થયા છે આ તો એમ પટેલ છે. અમે અમારી જાતને ભગવાન નથી કહેવાડતા, અંદર જે પ્રગટ થયા છે એના તમે અસીમ જય જયકાર બોલશો તો તમને એ બધું ધીરે ધીરે તમને આ વસ્તુ બધી ભેગી થશે, રાગે પડશે, તમને અમે પડી ને. તો પછી તમે એમ કે ધર્મ ધારણ કર્યો અત્યાર સુધી કે છે તો તમે એમ કે હું તમને એમ એવું કહું કે તમે અંગૂઠા પકડો તો તમને કશું થાય? તો કે દાદા પણ અંગૂઠા તો એમ કે કઈ મારે ગુનો કર્યો હોય તો મારે પકડવાના ને, એમ કે મેં તો હજુ કોઈ ગુનો કર્યો જ નથી. એટલે તો કે આટલા 300 માણસ બેઠા છે અને તમને અંગૂઠા પકડવાનું કહું તો તમને શરમ આવે ને? તો હા દાદા શરમ આવે ને. તો દાદા તરત એમ જમણી બાજુ હાથ કરીને કહે છે ચાલો આ બાજુના બધા બેઠેલા અંગૂઠા પકડો. તો 40-50 માણસ જમણી બાજુ બેઠું બધે એક અંગૂઠા પકડવા માંડે. પછી દાદા કે સામેની સાઈડ વાળા ઉભા થઈને પકડો. પછી ડાબી સાઈડ વાળા તો આખો હોલ 300 માણસ અંગૂઠા પકડીને પડ્યા. એટલે તરત પેલા ભાઈ તો સ્તબ્ધ થઈ ગયા કે આ તો કેવું પડે. દાદા કે આટલા સીધા થતો આવડશે તો જો આ બધા બેઠા બેઠા હતા ને પણ જો હાથ કરતામાં ચાલો અંગૂઠા પકડતાની હાથે 1 મિનિટમાં બધા અંગૂઠા પકડ્યા ને. હા દાદા જોયું બસ આટલું સીધું થઈ જવાનું છે કે તમારે આવું થવું છે? એ તો 300 માણસના અંગૂઠા પકડીને પછી બધા બેસી ગયા. એટલે એમને તો આશ્ચર્ય થયું કે દાદા આ તો કેવું પડે, તમારે આવું થવું છે ને? હા દાદા મારે થવું છે, મારું આવું કરી આવું. સારું તારે તમે આવજો એટલે તમારું અમે બધું કરી આલીશું. અમે જયારે એનું જ્ઞાન વિધિનો સમય હશે ત્યારે તમને બોલાવી લઈશું, તમે આવી જાય. એટલે એ વાત ત્યાં પતી. બીજે દિવસે શું થાય કે 6:30 અમે તો બધા રેગ્યુલર આવી જઈએ. તો દાદા ભાઈ ઘણી વખત રેગ્યુલર ટાઈમે આવી જતા હતા.
એટલે બીજે દિવસે તો ધીરે ધીરે માણસો મહાત્માઓ બધા સત્સંગમાં આવતા જતા હોલ ધીરે ધીરે ભરાય. પણ અમે 2-5 માણસો, હું છે, જસુ કાકા વકીલ છે, એ બધા વહેલા આવીને બેઠેલા. તો દાદા એકલા જતા કોઈ પ્રશ્નોત્તરી શરૂ નથી થઈ. તો મેં દાદાને એવું કીધું, દાદા ગઈકાલે પેલું જે નિમિત્ત આવેલું બોમ્બેના દાદા, એમ કીધું કેટલું કે હું જાણું છું, મને તો બધી ખબર છે. પછી તમે 18 શ્લોક બોલાયા, 18 અધ્યાય બોલાયા. પણ અમને તો છેલ્લે લગે એવું લાગતું હતું કે આ દાદા રાગે નહીં પડે, કારણ કે એ તો કોઈ વાતે દાદા ભગવાન અસીમ જયકાર બોલવા જ તૈયાર નથી. પણ એમ કે કીધું સીધું દાદા છેલ્લે તો પછી બરાબર લાઈનમાં આવી ગયા, અને પછી ધ્યાન લેવા તૈયાર થઈ ગયા. તો દાદા તમે સરસ એમને સમજાવી દીધા. તો મને કહે છે કે અમને એક જ માણસને સમજાવવાની અમારી પાસે 64,000 રીત હોય, એની સાથે અમે 5 મિનિટ વાત કરીએ એટલે કઈ રીતનો ગ્રાહક છે અમને ખબર પડે. પછી એ રીતે એની જોડે કામ લઈ લઈએ એટલે એ બેસી જાય, બરાબર જોડી રાખે. ત્યારે મને આશ્ચર્ય થયું કે ભાઈ દાદાની જે જ્ઞાન કરાને બોધ કરાની આપણે એમ નોર્મલી વાત સાંભળતા હતા, પણ દાદા જયારે જાતે એવું કીધું કે અમારી પાસે એક જ વાતને સમજાવવાની 64,000 રીત હોય, તો મને તે દાડે બહુ આશ્ચર્ય થયું હતું તે દાડે કે આપણે કેવા જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થયા છે. બીજી વાત કે હું રોજ સત્સંગ દાદામાં જાઉં તો મને એવી ઠંડક લાગે, તો મને ધીરે ધીરે એવું થયું કે દાદા હું નોકરી છોડી દઉં, મારે તમારી જોડે જ બેસવું છે, આ નોકરી મને બહુ અઘરી લાગે. તો દાદા કે છે કે અત્યારે તો હું છું એટલે તને ઠંડક લાગે અને તને નોકરી છોડવાની ઉંમર વ્યાજબી લાગે, પણ હું નહીં હોય તારે તો હું કરીશ કે? તો ભાઈ તારા રોટલાનું કઈ કરવું પડશે ને, તારા હાથ રોટલાનું પછી કોણ કરશે કે છે, તું અત્યારે મારી જોડે બેસી જાય, પણ પછી હું ના હોય તો તું હું કરીશ? તમે કહો દાદા પણ તો પછી મારું કઈ કરો. કે જો 8 કલાક અમે તને રોટલો કમાવાની છૂટ આપી છે, એટલે તારે 8 કલાક રોટલો કમાવા જવાનું. આપણે કોઈ જે આપણે અહીંયા ખંડન મંડન કે હવે ગ્રહણ ત્યાં રહ્યું નથી, મેં તને આપવાનું બધું આપી દીધું છે. હવે તારે ફાઇલનો જે નિકાલ કરવાનો છે એ ઠાકોરભાઈને તને 8 કલાકના રોટલાની છૂટ આપી છે એટલું કરાવજે, અને 8 કલાક તારા રોટલાનું કામ થઈ જાય તો બાકીનો ટાઈમ પછી અમારામાં નાખજે. પછી ઠાકોરભાઈને લઈ અને તારે બેસવાનું ને ઠાકોરભાઈ કે જો હવે દાદાએ તારું 8 કલાકનું રોટલાનું છૂટ આલી, એમાં તું જે કરે તે તારી રીતે આવ્યો છે, તે વખતે તને છૂટો અમે મૂક્યો હતો. હવે ઘેર આવ્યા પછી બાકીનો ટાઈમ અમારામાં નાખજે. એ જે તે વખતે ઓછું સમજાતું હતું, પણ જેમ જેમ આ સમય ગયો કે બાકીનો ટાઈમ અમારામાં નાખજે, બાકીનો ટાઈમ અમારામાં નાખજે. હું કહું દાદા તમારામાં નાખવાનો તો મને થોડી રીત શીખવાડો ને. તો કે તારે ઠાકોરભાઈ ઘેર આવી જાય નોકરીથી એટલે તરત એને પકડી લેવાનો, શીખવાનું ભાઈ ઠાકોરભાઈ અમે નોકરીથી આવ્યા છે, હવે તમને ચા પાણી કરવા હોય તો તમને કરાવી દઈએ, પછી તમે અમારી જોડે બેસી જાઓ. એટલે પછી એ ઠાકોરભાઈની જોડે તમે વાતચીત કરો કે ઠાકોરભાઈને જે કઈ હોય તે પછી તમે લઈને બેસો કે સવારથી સાંજ લગી શું કર્યું, કઈ રાગદ્વેષ કર્યા છે, કઈ અભાવ તિરસ્કાર ઉભા થયા છે, પછી તમારાથી કોઈને ઠેસ વાગી છે, આવું બધું તું એને પૂછતો રહીશ એટલે એ તને બધું રીલ બતાવ્યા કરશે. એ પ્રમાણે જે તે હોય એટલે તું એને લઈને બેસીશ એટલે એ ટાઈમ બધો અમારામાં ગયો કહેવાય. એટલે એવી રીતે વાતચીતનો પ્રયોગ તું જેટલો કરીશ પછી સામાયિક લઈશ કે તું સવારથી સાંજ લગી જઈ આવ્યો તો શું કર્યું, પછી શું કર્યું. એટલે આ રીતે તું જો અમારામાં ટાઈમ નાખીશ ને તો જેમ 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 તને આજ્ઞાકારી મજબૂત થતી જશે એમ તને પછી આ વાતચીતના પ્રયોગથી છૂટાપણું બધું ઉભું રહેશે. તને સમજ પડી ને? દાદા છૂટાપણું એટલે આમ ખરેખર પછી આમ છૂટું જ પડી જાય. તો મને કે અત્યારે હું તારાથી કેટલો દૂર દેખાવ છું, જેટલો દેખાવ છું ને, હા એટલો એક દાડો ઠાકોરભાઈ તને એટલો જુદો દેખાશે કે ચાલો દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. એ રીતે બીજી વાત પતી. પછી દાદાને એક દિવસ મેં પ્રશ્ન કર્યો કે દાદા મને દરેક સંજોગોમાં ગમતું ના ગમતું થયા કરે છે. કોઈ સંજોગ આવે તો ગમતો આવે તો ગમે, બધું ના ગમતો આવે તો ના ગમે. તો કીધું દાદા મને આનો કોઈ ઉપાય બતાવો. તો દાદા કે છે કે એકે એક સંજોગ તને મોક્ષે લઈ જવા જ આવે છે, પણ તું પછી આમાં રાગદ્વેષ કરીને ડખો કરી નાખે છે. જે ભરેલો માલ છે એ નીકળવા સન્મુખ થયો એટલે એનો નિવેડો આવવા માટે સંજોગ તારી સામે આવ્યો. પણ તે વખતે તું જેમ છે તેમ રાગ દ્વેષ કર્યા વગર એની નિર્જરા થઈ જાય
રાગદ્વેષ કર્યા વગર નિકાલ કરે તો એ તારી નિદ્રા થઈ જાય. એટલે એ રીતે તું રાગદ્વેષ ના કરે તો સંજોગ જેમ છે તેમ નીચરે, પણ તું કે ડખો કર્યા વગર રહે નહીં ને, કો તો ગમતો કરી નાખે, કો તો ના ગમતો કરી નાખે. હું દાદા એ જ થયા કરે છે. એટલે હવે એનો કઈ રસ્તો? તો કે તારે જે સંજોગ છે એને જોવાનું છે. આપણે એનો કોઈ અભિપ્રાય તને પડવો ના જોઈએ. ના ગમતી વસ્તુ આવી તો ભાઈ ઠાકોરભાઈ આ તમારી ના ગમતી આવી, ના ગમતી આવી તો ઠાકોરભાઈ નું મોડું બદલાતું હોય, ઠાકોરભાઈ ને થોડો અજંપો રહેતો હોય, એ તને તું જોઈશ એટલે ઉડી જશે. સમજ પડી ને? એટલે આ એ ગમતા ના ગમતા સંજોગો આપણને ગમતું ના ગમતું આવે ના હોય. અત્યાર સુધી શું હતું કે આપણે અહંકાર સહિત હતું એટલે રાગદ્વેષ થાય. હવે આપણે દાદાએ વિતરાગના રસ્તે આપણને વાર્યા છે, તો હવે આપણને સંજોગને ખાલી જોઈને જવા દેવાના છે. કોઈ અભિપ્રાય માત્ર બંધન છે, પછી સારો હોય કે ખોટો હોય, એટલે અભિપ્રાય કોઈ સંજોગનો પડે ના, એટલું ત્યારે ડખો નહીં કરવાનો. એટલે સંજોગ જેમ છે તેમ નિદ્રા પામશે અને એ ફરી ઉભો થાય નહીં. એટલે એની ચૂકવણી તારે ફરી રહે નહીં. સમજ પડી ને? વાહ દાદા, એ પડી. પછી ચોથી વાત, એક દિવસ સત્સંગમાં મેં દાદાને કીધું, મેં કહ્યું દાદા એક્સિડન્ટ, બધા એક્સિડન્ટ કેવી રીતે થતા હશે? એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે એકદમ કેવી રીતે થતા હશે? તો દાદા કહે છે કે જો એકી સાથે 1000 સંજોગ ભેગા થાય તો જ એક્સિડન્ટ થાય. 99% તો બચવાના જ સંજોગ હોય. જ્યાં સુધી થોડા હારું બચી ગયો, થોડા હારું રહી જાય, થોડા હારું બચી જાય, એટલે એ સંજોગ જયારે એને પૂરેપૂરો 1000 સંજોગ એકી સાથે ભેગા થાય તો જ એક્સિડન્ટ થાય. અને એ જયારે 1000 સંજોગ ભેગા થાય છે તો એ હિસાબ વગર બને નહીં. જ્યાં સુધી એનો હિસાબ પૂરો થવા આવ્યો હોય ત્યારે જે 1000મો સંજોગ ભેગો થાય અને એ વસ્તુ એવી રીતે બને છે. સમજ પડી ને? એટલે હિસાબ વગર આ બધું જગતમાં કશી વસ્તુ બનતી નથી. મોટે ભાગે બધું બચવાના સંજોગ હોય છે. એકી સાથે 1000 સંજોગ વારંવાર ના હોય, એક જ વાર બને. બાકી બધા સંજોગ બચવાના જ હોય છે. અને સમજ પડી ને? હા દાદા, પડી. હવે છેલ્લી વાત કે દાદા સત્સંગમાં બેઠા હોય, કોઈને કઈ પ્રશ્ન ના હોય તો બેરકોલામાં લડીને બેઠા હોય. મને દાદા કોઈને કઈ પ્રશ્ન ના હોય તો પછી આમ વોટ ફફડાયા કરે, આમાં કઈ શ્રીમંત્ર બોલતા શું બોલતા હોય તો ખબર નહીં. એટલે આવું જયારે વોટ ફફડાયા કરતા હતા એટલે બાબુ કાકા વકીલ અમારા થોડા કુતૂહલ વૃત્તિ હતી. તો બાબુ કાકા કે દાદા આ તમે એકલા વોટ ફફડાયા કરો છો, તો અમને કઈ કોને કે આ હું ફફડાવો છો તો અમે હું પછી ધીરે ધીરે ચાલુ કરીએ ને કે. તો અમને એવું દાદા આવું હતું, 1 મિનિટ કશું બોલે નહીં તો અમે એમ તાકી રહીએ કે હવે દાદા શું કે છે. અમે જયારે દાદા બોલે કે આ તો અમે છીએ ત્યાં સુધી જ આ વોટ ફફડવાના છે, પછી અમે નહીં હોય ને તો પછી તમારે ફફડવાની જરૂર નહીં રહે. આ તમારે જરૂર ના રહે ને એટલે અમે અત્યારે ફફડાઈએ છીએ. પછી અમે બધું તમારું ઠેઠું એવું કરતા જઈશું તો તમારે પછી કશા વોટ ફફડવાના રહે નહીં. તમારે ખાલી મારી આજ્ઞામાં રહી અને તમારો નિકાલ કરી નાખવાનો બસ. અને દાદા કર્યા કરો, બાકી બધું થઈ રહેશે. એટલે તમારા વોટ પકડાવવાની બધી વાત જાણવાની કઈ જરૂર નથી. એમ કરીને વાત રઘુજીમાં પાછી પાડી અને જેમ છે તેમ દાદા મુખ્ય હાસ્યમાં આવી. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનિશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કહો તમે. નમો વિતરાગાય. ના, તમારો પ્રતિભાવ આપો. પ્રતિભાવ આપવા તો કઈ બાકી રાખ્યું નહીં. ઠાકોર બધી વાત કરી જ નાખી પૂરેપૂરી. ના એટલે એને તો વાત કરી પણ કશું એટલે આ જે સાહજિકતા હતી એ સાહજિકતા સમજાય આપણને. આપણે છેલ્લો જો પ્રસંગ કયો, દાદા વિધિ ફફડાવીને ઓટ એટલે વિધિ કરતા ઓટ ફફડાવીને બાબુ કાકા પૂછ્યું અમને કહો કે હવે વિધિ શું છે? અમે કરીએ ભાઈ એ પ્રમાણે. કે હવે દાદા કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં, પણ જવાબ આપે એના આધારે જવાબ આપ્યો કેવાય કે મૌન રે અમારે જવાબ આપી દીધો કેવાય ઠાકોરભાઈ. મૌન રે જ જવાબ જ છે ને. હવે ત્યાં દાદા જવાબ આપતે
તો આપણે થાય કે ના થાય કે દાદા નકલ કરીએ. હા એટલે દાદા પહેલા જ કહ્યું કે આ નકલ નો માર્ગ જ નથી. હા સમજાય? એટલે કહ્યું ને કે અમે નહીં હોય પછી એની જરૂર જ નહીં રહે. તમારે આ કશું જાણવાની જરૂર નથી એવું કીધું. એટલે દાદાનું આખું ફોકસ ક્યાં હતું તો કે આપણું મહાત્માનું શ્રેય શેમાં છે, હિત ક્યારે સદાય તો કે તમે મારી આજ્ઞા ભરો ત્યારે. કે આ 5 આજ્ઞામાં રહ્યા એટલે સહેજે કામ થયા જ કરે. ત્યાં ભાઈ બીજું કશું કરવાનું બાકી રહે નહીં. બીજી વાત સમજાતી હોય કે ના સમજાતી હોય, તમને આપવાની કે અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચવાની ઈચ્છા થતી હોય ના થતી હોય કઈ પણ થતું હોય તો એનો વાંધો નથી. આજ્ઞામાં રહેજો. એટલે દાદાએ પાછી કેવી વાત કરી કે તમે આપવાની વાંચતા હો તો તમને ત્યાં વાંચવાનું ગમતું હોય તો શું છે કે તમારી વાંચવાની ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવા માટે વાંચવાનું આપવાની અક્રમ વિજ્ઞાને વાંચો એ રીતે કે ત્યાં વાંચવાની ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવા માટે. કે ત્યાં એવું નથી કે રોજ 10 પાના કે 5 પાના વાંચજો. એટલે ત્યાં દાદાએ આપણને જે કરવા પડવાથી બહાર કાઢેલા હતા કે આમાં ફરી ઘુસાડે નતા કે મુક્ત ને મુક્ત રાખેલા આપણે. કે અત્યારે આપણને એ સમજાય કે એ દાદાની દશા કેવી હતી એમ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન આપે દાદા શાંતિથી બેઠા હોય તો શાંતિથી બેઠા હોય તો દાદાનો ઉપયોગ બહાર હોય કે ના બહાર ના હોય પોતાનામાં જ હોય. અમારામાં છતાં મુક્ત હશે પાછું એવું ને એવું જ હોય. તમે તો દાદા એક્સિડન્ટ વખતે જોયા છે, ઘણી બધા પ્રસંગોમાં જોયા છે. ક્યાંય દાદાનું મુક્ત હશે ક્યારે ગયેલું જોયું કે બહારના સંજોગો ગમે તેટલા વિપરીત હોય જગતની દ્રષ્ટિએ પણ એ એકે સંજોગ એમની પર પ્રભાવ પાડી શકતો નહોતો. અથવા કોઈ પણ નિમિત્ત આવ્યું એ નિમિત્ત એમની પર પ્રભાવ પાડી શકતું નહોતું. સમજાય? દાદા ભગવાને આપણને પણ એ જ દશામાં બેસાડેલા છે મહાત્માઓને કે કોઈનો પણ આપણી પર પ્રભાવ પડે નહીં, કોઈનો છાયો પડે નહીં એવી દશામાં દાદાએ બેસાડ્યા છે. એટલે દાદાને આપણું તર્પણ કેવું હોય કે દાદા જેવું કહ્યું કે જે પ્રમાણે કહ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે જીવી બતાવીએ એ જ મોટા મૂળ તર્પણ કહેવાય. તો પેલું અક્રમ વિજ્ઞાન જીવતું રહે. બાકી ભાઈ થિયરિટિકલ વાતો સાંભળીને આપણે કર્યા કરીએ એના જેવું થાય તો પછી ક્રિયામાં પડી જાય એના જેવું થાય. પછી ભાઈ બરાબર છે બરાબર. એટલે આ વસ્તુ આપણને સમજાય કે દાદાએ ક્યાંય પોતાનો પ્રભાવ જમાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરેલો કે એ દશા કેવી ગજબની હતી એમ. કે તેમનો પ્રભાવ ઉભો કરવો ના પડે, પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન પણ ના હોય. એ પ્રયત્ન ના હોય એના આધારે તમને અંદર પ્રભાવ પડતો હોય. સમજાય? અપ્રયત્ન દશા એટલે સંપૂર્ણ અપ્રયત્ન દશા આપણને સમજાય ત્યાં આગળ કે કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર કરવો છે કે નથી કરવો બેમાં એક વસ્તુ એમનો હોય નહીં. છતાં પોતે નિરંતર 5 આજ્ઞાની બહાર ગયા નથી. એટલે પોતે એ રીતે આપણને જીવી બતાવેલું છે. એટલે આપણી મહાત્માની ફરજ આપતા પુત્રોની ફરજ થઈ જાય છે કે જગતને આપણે એ દાખલો જીવી બતાવીએ આગળ. તો જગતને સમજાય કોઈ મહાત્માઓને આપતા પુત્રો જો આ રીતે જીવી શકતા હોય મુક્તતાથી તો એ દાદો કેવો હશે? સમજાય? આપણા પરથી અમને ત્યાં પેલો જવાબ મળે કે દાદાની દવા કેવી દશા કેટલી મહામુક્ત દશા હશે.
કે અહીંયા મહાત્માઓને બહારના સંજોગોની અસર નથી થતી, મુક્તતા રહી શકતી હોય, તો દાદા તો પોતે કેટલા મુક્ત રહેતા હોય. દાદા પેલી આજ્ઞા વિશે એવું કહેતા હતા કે દાદા કે 12 વર્ષ જો અમારી આજ્ઞામાં રહે ને તો અમારા જેવો થઈ જાય. ના એટલે એ જે તમે વાત કરી ને એ વાત થોડી જુદી હતી કે 77 માં મેં જયારે જ્ઞાન લીધું ત્યારે તમે જે આગળ પેલા ડોક્ટર શ્રી સાહેબ જોડે ફોન પાડ્યો ને, એટલે ખરેખર જો આપણે આજ્ઞા પાડાઈ હોત તો આપણે એવા થઈ ગયા હોત. એટલે ક્યાં બધું લેકિંગ કે આપણું ક્યાં છે તે દેખાય ને. એટલે એ જે દાની જે વાત હતી ને એ 14 વર્ષની વાત હતી કે અમારી આજ્ઞામાં રહો, તમારી કર્મોની ટાંકી 14 વર્ષમાં મોટા ભાગની ખાલી થઈ જાય. તમે જે વાત કરી અત્યારે એ વાત દાદાએ પહેલા શું કરેલી? 77 માં હોય ત્યારે એવું દાદા બોલેલા કે ભાઈ અમારી આજ્ઞામાં 24 કલાક એક્ઝેક્ટ રહે તો કે અમારો જેવો થઈ જાય. છેલ્લે દાદા એવું કહેતા ખાલી 1 જ કલાક અમારી આજ્ઞામાં જેમ છે એક્ઝેક્ટ રહે ને તો અમારો જેવો થઈ જાય. 24 કલાક પછી ડિસ્કાઉન્ટ કરીને દાદા 1 કલાક ઉપર લાવ્યા. છતાં હું તો હજુ એવો ને એવો જ રહી ગયો. સમજે? એટલે ત્યાં આપણે દાદા ચેલેન્જ ફેંકે 1 જ કલાક 60-3600 સેકન્ડ નો સવાલ છે, વધારે નથી. એટલું જ આજ્ઞા રહી બતાવો ને. એટલે આપણી ફાઇનલ બ્રેક ને દાદા ચેલેન્જ ફેંકેલી છે કે તમે એવું જીવી બતાવો. પણ આપણે તો પછી પેલા કરિયુગ નો માલ એટલે આપણી એટલી કેપેસિટી હોય ને, એવું અંદરથી ભાઈ ઠંડક માની લઈએ પાછા. ભાઈ ચેલેન્જ સ્વીકારવાની હિંમત નહીં ને ભાઈ. દાદા કે તમે ક્ષત્રિય થયા, હવે ક્ષત્રિય થયા તો આવી ચેલેન્જ તો સ્વીકારી લેવી જોઈએ. દાદા તમે શું ચેલેન્જ ફેંકતા હતા? હવે એ પ્રમાણે જીવી બતાવો તો તમારો મહાત્મા સાચો કે. ચેલેન્જ લાગતી નથી ને એવું છે. એટલે ભોળા ભાવે કીધું એટલો ચેલેન્જ નથી લાગતી. હા પણ એટલે જો કવિરાજે પેલા પદમાં નાખ્યો મંગલમય તું નામમાં, અભેદ દાદાનો એક અંશ પામી શકે વિરલ પરમહંસ. અભેદ દાદાનો એક અંશ કોઈ વિરલ પરમહંસ પામી શકે એવું કવિરાજે ચેલેન્જ ફેંકી આપણને. કોઈ મહાત્મા ચેલેન્જ ઝીલી કે ભલે કવિરાજ તમે લખ્યું એમ કે એક કોઈ વિરલ પરમહંસ પામી શકે. અમે દાના મહાત્મા છે, અમે તમારી ચેલેન્જ સ્વીકારીએ છીએ અને અમે કરીને બતાવશું તમને. તો કવિરાજને કેટલો આનંદ થઈ જાય. દાદા તો શું કહેતા હવે તમે મારાથી આગળ નીકળશો તો સૌથી પહેલો આનંદ મને થશે કે ચાલો મારી જવાબદારી મુક્ત થયો. ચાલો તો ફરી વાત કરશું પાછા. જય સચ્ચિદાનંદ. કામ કરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે જે એક વાત જે કરી કે પેલા જય યોગેશ્વર વાળા આવેલા, દાદાની એમાં એક વાત બહુ સરસ ખુલ્લી થાય છે કે દાદાને પ્રકૃતિનો અભ્યાસ એટલો બધો જબરજસ્ત હતો. તમે કીધું ને 2-5 મિનિટ પ્રશ્ન કરે એટલે એમને આખી પ્રકૃતિની ખબર પડી જાય. અને એમણે એમના માટે એમ કીધું કે 64,000 રીત એમની પાસે શું વાત કરવાની ને એમને લખે ને સમાધાન આપવું એમની પાસે એટલી રીત હતી. એટલે આપણને બતાડે કે છે કે આજ્ઞામાં કેટલી બધી તાકાત છે એ જોવા માટે કીધું. પછી બીજું જે કીધું કે તમારી જોડે બેસી રહું તો શું થાય, તો બહુ સરસ કીધું કે 8 કલાકના તમે તમારા વ્યવહાર સાચવી લો, એનું ગોઠવાઈ જાય તો પછી જયારે તમે ફ્રી ટાઈમ મળે તો તમારી જોડે વાત કરજો. આ બહુ સરસ વાત કરી. તમારે હિસાબ લેવાનો, ઠાકોરભાઈ નો હિસાબ લેવાનો. બહુ સરસ. એટલે એક બહુ સરસ કરી કે આમ પેલું સામાયિક ને બધું, પણ આ વાત કરવાનું આખો દિવસ શું કર્યું જેમ કોઈ બીજા પૂછે તેવી જ રીતે આપણે, અને છૂટું જ પડી જશે. આવી રીતે કરશો તો કે તેમ હું ને તમે જોઉં છે તેવી રીતે એવું તમને રહેશે. પછી આગળ કીધું દરેક સંજોગ છોડાવવા જ આવે છે.
ગમતો ના ગમતો ભાવ તો રહ્યા કરે, પણ આપણે ડખો ના કરીએ. બહુ સરસ કીધું. સંજોગોને જોવો એમ કે જોશો તો ઉડી જશે અને જોઈ જોઈને જવા દો. સરસ. એટલે કે જોશો તો રાગદ્વેષ નહીં થાય ને બધા પ્રકારના અભિપ્રાય માંથી છૂટી જશે. શું કીધું? શું કીધું ઠાકોરભાઈ? આ બધું હું તને સમજાવું છે, પણ તું ડખો કર્યા વગર રહેલા ને કે જેવું કે રાઈટ. પછી એક્સિડન્ટ માટે એક વાર બહુ માર્મિક કરી કે 99.99% તો બચાવવાના જ સંજોગો હોય, પણ ક્યાંક બીજા પેલા કે ને 1000 સંજોગ એક એવો ભેગો થઈ જાય બધો કે પછી એક્સિડન્ટ થાય અને હિસાબ વગર બનતું નથી. જબરજસ્ત. અને છેલ્લું કીધું કે દાદા તમે હોઠ વપરાવો. હવે આપણા માટે શું કર્યું? આ બધી વિધિ કરીને બધું કર્યું ને, આપણું તો મગજ કામ કરે નથી કે હવે આપણે ખાલી આજ્ઞામાં રહેવાનું અને બીજું બધું તો એમણે આપણા માટે કરી નાખ્યું છે. જબરજસ્ત. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ દાદાનું એક સરસ નવું સ્વરૂપ બહાર આવે છે, આપણને બહુ સંતોષ થાય. અને આપણને એ જવાબદારીમાં મિનેશ આંટીએ કીધું ને એવી રીતે કે દાદાએ કીધું કે અડધા જગતનું કલ્યાણ અમારાથી થશે, બાકીના અમારા પાછળ બધા વારસદારો છે એમનાથી થશે. એટલે આપણે બહુ મોટી જવાબદારીમાં આવી ગયા છે. દાદાની વાત તો આપણે કરી જાણીએ, પણ એ વાત સમજણ જીવી જાણવાની છે અને એની સુગંધ આવવી જોઈએ. બહુ સરસ ઠાકોરભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશ આંટી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ઠાકોરભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ મુક્કારો, એસો પંચ મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવે સિમ, મંગલાણં ચ સર્વેષિ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે ગુરુવાર છે. કાલે સવારે આખો દિવસનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 મહાત્માની કીર્તન ભક્તિ, દર્શનભાઈ ઠક્કર ફેમિલી લાભ આપવાના છે. 7:30 પદ સત્સંગ, એમાં હિન્દીમાં એ સત્સંગ થશે. પદ છે અંદર જે ખૂંચે છે વાતોનું ખપે છે પ્રતિક્રમણ. રાત્રે 9 વાગે વલભાઈ સત્સંગ અને બીજો એક અનુભવ કેવા પધારજો. ઠાકોરભાઈ લાભ આપ્યો એવો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનંદજી, દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા રોહિતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ, દિલીપભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. નીમાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.